everyone. Um, Welcome to the webinar on non-consensual image sharing and peddling by YPF. This webinar is being hosted by the Law, Rights and Justice team of YPF. Before we delve into the main concept of the webinar and before I introduce the guests, I want you to get an overall um, an overall overview of the situation that we're going to be discussing. For that, I'll be giving you, my dear viewers, a scenario. So imagine you're in a social gathering and someone takes a picture of you without your permission in an embarrassing angle. And they upload it on social media. Maybe they edit it or they do something to your picture that makes it look very odd, and they upload it in places without your consent. Imagine another scenario where you, and this is a very common scenario, where you send your intimate pictures to your partners, and maybe after your breakup or maybe during your relationship, your partner chooses to sort of send and share the pictures with people that he knows. So it could be his friends, could be a pornographic website, or wherever. So what do you think you would do in this situation, dear viewers? In Bangladesh, as we know that there are no concrete laws to for which the people here could the victims could actually go and seek help. So today, I'm here. Nasrin Yasmin Cornea, I'm here as your moderator for this webinar, and today we have a range of panelists from the legal fraternity whose expertise will lead us to discuss the scope of law in this whole situation, and they will help us advocate this issue, which is fast rising and which is very common nowadays. So with immense pleasure, I would like to introduce the panelists for today. We start with Mr. Barrister Rifat Rahman. He is a lecturer at LCLS South, and he's an associate in Mahbub and Company. Along with that, he is the lead, if I could get a minute. Sorry. Yes, so he's a barrister of Lincoln's Inn, an advocate of this district and session court. He's the lead associate of the cross-border disputes of Mahbub and Company, and he's a lecturer in LCLS South. And then we can introduce Mr. Sifat Rahbar Khan, who is an associate at the Stellar Chambers and a lecturer of LCLS South. And finally, I want to introduce Mrs. Poonam Chakrabarty, who is an assistant professor of the law discipline of Khulna University. Welcome, sirs and ma'am. Thank you very much, Cornea. Sir, I think one thing that I'd like to add is that Sifat sir and Rifat sir are my lecturers in my university. So I do have sort of a personal connection with them. Thank you to all three of you for joining today. Before we move into the discussions, I would like to ask Enam Shubhohaya to highlight the previous webinar that we had. This is our second webinar on this issue of non-consensual image sharing and peddling. So if Enam could jump in and discuss the highlights of the previous webinar. Thank you, Cornea. So basically, আমাদের এই যে সিরিজটা সেটা হচ্ছে নন কনসেনচুয়াল ইমেজ পেডলিং বা ইমেজ শেয়ারিং। তো শুধুমাত্র ইমেজটা নিয়ে যে আমরা কথা বলছি এমন না, ইমেজের সাথে ভিডিও জিনিসগুলো এখানে আসবে। তো এখনকার সময়ে এই ইস্যুটা আর কি বেশ একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হয়ে গেছে, বিকজ লাস্ট কয়েকটা বছরে আমরা আসলে এই টেকনোলজিক্যাল যে প্রোগ্রেস গুলো আছে সেই প্রোগ্রেস গুলোটা আমরা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে একটা সময় ছিল যখন মানে এই ঘটনাগুলো আসলে হতো না, কিন্তু লাস্ট কয়েকটা বছরে এই ঘটনাগুলো আসলে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। স্পেশালি আমি যদি কয়েকটা
লাস্ট 2 বছরের কথা চিন্তা করি, তখন আমি দেখবো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা সেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন যে অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আছে, ডিপফেক বা এই ধরনের যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট গুলো হচ্ছে, সেটা একদিকে আমাদের জন্য হয়তো ভালো অনেক কিছু নিয়ে আসছে, কিন্তু আরেকদিকে সেটার অপব্যবহার হচ্ছে, মানে মিস ইউজ গুলো সেটা অনেক বেশি হচ্ছে। তো আমাদের এই পুরো প্রজেক্টের মেইন আইডিয়াটাই ছিল এটা, যে আমরা এটার মাধ্যমে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুটাকে হাইলাইট করবো, ডিসকাশনটা হবে। এবং ইউথ পলিসি ফোরামের একটা বড় টার্গেট হচ্ছে যে সোশ্যাল অ্যাডভোকেসিটা করা। সো আমরা সেটার মাধ্যমে আসলে সোশ্যাল অ্যাডভোকেসিটাও করার চেষ্টা করছি। বেশ কিছু আর্টিকেল আমরা পাবলিশ করেছি এর মধ্যে। সো আমরা আমাদের লাস্ট ওয়েবিনারে হচ্ছে আমরা 2জন গেস্টকে ইনভাইট করেছিলাম, এবং সেই ওয়েবিনারের টপিকটা ছিল ওভারঅল একটা ডিসকাশন, এবং ডিসকাশনের অ্যাসপেক্ট গুলো ছিল টেকনোলজিক্যাল ভিউ পয়েন্ট থেকে, যেমন যেমন আমরা আলোচনা করেছি, আমরা লিগাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আলোচনা করেছি, আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যে জেন্ডার এবং ইনক্লুসিভিটিটা আসলে কিভাবে আসছে। আমরা অনেক সময় হয়তো মনে করে থাকি যে শুধুমাত্র মেয়েরাই এখানে হয়তো, বা নারী বা শিশুরা হয়তো এখানে ভুক্তভোগী হচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু গবেষণায় উঠে আসলো যে এখানে আসলে মানে ছেলেরাও এটার একটা ভুক্তভোগী হচ্ছে। তো এখানে যে মানে জেন্ডার ব্যাপারটা যে খুব ভালোভাবে আলোচনায় উঠে আসতে হবে, এটাও আমরা গত ওয়েবিনারের আলোচনা থেকে দেখে আসলাম। তো এইখানে আজকের যে আলোচনাটা, সেই আলোচনাটা করার একটা বড় রিজন হচ্ছে যে যখন আমরা গত ওয়েবিনারের জন্য এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন আর্টিকেল গুলো যখন আমরা লেখা শুরু করলাম, তখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে বাংলাদেশে এই বিষয়ে আসলে আইনটা খুব বেশি স্ট্রং না। টু বি অনেস্ট, আমি হচ্ছে আইনের কেউ না, আমি আইনের স্টুডেন্ট না, আমার পড়াশোনাটা পুরোটাই কম্পিউটার সায়েন্সে। কিন্তু যখন কম্পিউটার সায়েন্সের এই সাইবার সিকিউরিটিটা নিয়ে যদি আমরা একটু দেখাশোনা করি, ভিতরের পলিসিটা নিয়ে দেখাশোনা করি, তখন আমরা দেখবো যে বাংলাদেশের যে সাইবার সিকিউরিটি আছে, এটা অনেকটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেসড, বা যে লটা এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা কেন জানি অনেকটা বেশি ডিভাইস বা মেশিনকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। যে আমরা ইনফরমেশন সিকিউরিটি দিব, কিন্তু ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ কম্পিউটার মেশিনারিজ। কিন্তু একটা মানুষের প্রাইভেসিটা যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হতে পারে, এটার আলোচনায় খুব একটা ভালো মতো আসে না, যতটুকু আমার এখানে দেখার বিষয়। আজকে আপনারা যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেন, সো আপনারা এটা নিয়ে আরো ভালো আলোচনা করতে পারবেন। সো আমাদের আজকের আলোচনার একটা বড় বিষয়টা হলো যে বাংলাদেশে আসলে এই ধরনের আইনগুলো কিভাবে আসলে নিয়ে আসা উচিত। এবং আইনের মধ্যে অনেক ধরনের বিষয় থাকবে, যে সোশ্যাল নর্মস, মোরাল, এথিক্যাল ইস্যুস গুলো কিভাবে আমরা এখানে ডিসকাস করতে পারি আইনের ভিতরে। যদি অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করা হয়, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমরা জানি যে একটা বেশ বিখ্যাত একটা আইন আছে, জিডিপিআর। সো জিডিপিআরটাও অনেকটা দেখা গেছে যে সেটা ব্যবসায়িক কেন্দ্রিক, মানে বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হয়তো তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু যদি বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউটাকে আমি সরিয়ে রাখি, মানে দুজন মানুষের মধ্যে যে প্রাইভেসিটা আছে, একজন আরেকজনের প্রাইভেসি ভায়োলেট করতে পারে। সো এখানে আসলে বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউটা খুব একটা বেশি হয়তো আসবে না। তো আজকের এই আলোচনার আহ, একটা বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জিনিসটা, যে আমরা সোসাইটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, হিউম্যান সেন্ট্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে টেকনোলজিকে আরো কিভাবে রেসপন্সিবল করতে পারি। আমাদের নেক্সট আরেকটা ওয়েবিনার হবে আগামী মাসে, সেখানে আমরা পুরোটাই আলোচনা করব যে টেকনোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের মানে টেকনোলজির যে কনজাম্পশনটা আমরা করছি, সেখানে আমাদের রাইটস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি। সো আজকের এই আলোচনাটার ফ্লোরটা আমি ওপেন করছি, মানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখানে কথা বলার জন্য। এবং আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করব যে টেকনোলজি কনজাম্পশনটা আসলে আরো কিভাবে এথিক্যাল করা যায়, আরো কিভাবে লিগাল গ্রাউন্ডটাকে আরো বেশি শক্ত করা যায়, এবং অবভিয়াসলি সেটা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই হোপ আমরা অনেক এনজয়েবল এবং অনেক ভালো একটা লার্নিং আউটকাম আমরা এখান থেকে হয়তো আজকে পাবো। থ্যাংক ইউ শুভ ভাইয়া। আপনি অনেক সুন্দর একটা হাইলাইট দিয়েছেন আমাদের গত ওয়েবিনারের, এবং আমাদের প্রজেক্টে কি নিয়ে সেটা ডিসকাস করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আম, আমি আসলে বেশি একটা খুব একটা সময় অপচয় না করে আমি একটু স্যারদের কাছে এই ডিসকাশনটার দিকে আমরা একটু ভেতরের দিকে একটু চলে যাব। কারণ হচ্ছে এই বিষয়টা আসলে খুব বড় একটা ডিসকাশন, আর যতটুকু টাইম আমাদের জন্য দেয়া হয়েছে আমার মনে হয় যে সেটাও একটু কমই পড়ে যাবে। আম, তো আমি একদম সোজা প্রশ্ন উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছি। প্রথম প্রশ্নটা আমার থাকবে রিফাত স্যারের কাছে। স্যার, সাইবার ক্রাইমের যে বিষয়টা স্যার, এটাকে যদি আমরা আমাদের প্রাইভেসি ব্রিচ বা হ্যাকিং বা আমাদের পার্সোনাল ডেটা গুলোকে যে আমরা কোনোভাবে স্প্রেড হয়ে যায়, এইসব যে ক্রাইম গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ আইনে খুব
খুব স্পষ্টভাবে ডিফাইন করা নেই। তো আপনার যদি কোনোভাবে একটু ডিফাইন করতে হয়, আপনি মানে কিভাবে ডিফাইন করবেন? আচ্ছা স্যার, সাথে আরো একটা প্রশ্ন থাকবে যে এটার যদি কোনো লিগ্যাল রেমিডিস থাকে যে আমাদের এই ধরনের এই সমস্ত ক্রাইমের জন্য এগুলো কেমন হতে পারে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কর্নিয়া। আমি প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে শুধু 30 সেকেন্ড সময় নিব to specifically thank Mr. Sifat and Ms. Poonam to make time and being a speaker with me on this webinar. So on specific on issues like this in particular, I would like to thank you, Corny, as well, and YPF, because I've been closely following YPF কিভাবে কাজ করে আসছে এত বছর ধরে, এবং তাদের কি ধরনের কাজ অ্যাডভোকেসি ফর ইস্যুস লাইক দিস, এবং যে জিনিসগুলো আমাদের এখানে ট্যাবু হিসেবে থাকে সেগুলোকে কিভাবে তুলে নিয়ে এসে মানুষের সামনে তুলে ধরা। This is a splendid job that YPF has been doing for all these years. So thank you once again for organizing a talk like this. So যদি কর্নিয়া আপনার প্রশ্নর দিকে যাই, যদি আমরা সাইবার ক্রাইমের কথা চিন্তা করি, তো সবার আগে যে আমরা যদি বলি সাইবার ক্রাইম, হোয়াট ইজ সাইবার ক্রাইম, জিনিসটা কি আসলে? সো সাইবার ক্রাইম যদি স্পেসিফিক ডেফিনেশনে যাই যে সাইবার ক্রাইম জিনিসটা কি, এইটার কিন্তু স্পেসিফিক কোনো ডেফিনেশনই নাই আসলে। যদি আমরা আমাদের বর্তমানে যে আইনগুলো আছে সেদিকে যদি তাকাই, যদি জিজ্ঞেস করি সাইবার ক্রাইম কি জিনিস, এই সাইবার ক্রাইম বলতে কিন্তু কোনো আইন নেই আমাদের। হয়তো ইটস আ কম্বিনেশন অফ ভ্যারাইটি অফ লজ, যেগুলো একসাথে করে আমরা একটা অফেন্সকে আমরা ধরতে পারি, বা একটা অফেন্স এখানটায় হতে পারে। কিন্তু সাইবার ক্রাইম বলতে কি জিনিস, সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখনো ওয়েল ডিফাইন না। সো ওয়েল ডিফাইন নাতে যাওয়ার আগে যদি আসি যে আমাদের ফর এক্সাম্পল প্রাইভেসি ব্রিচ বা হ্যাকিং বা স্প্রেডিং পার্সোনাল ডেটা, এই জিনিসগুলো যতটা না আমাদের ক্লিয়ারলি স্পেসিফিক্যালি ডিফাইন করে থাকা উচিত আইনে, অতটুকু রিফাইন করে কিন্তু নাই। আমি মিস্টার ইমামের কথায় আই উড পিক আপ অন হোয়াট হি সেড বিফোর হি ফিনিশড অফ, যে আমাদের দেশের আইনগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি কম্পিউটার জেনারেটেড বা কম্পিউটার রিলেটেড, বা কম্পিউটারকে যদি আমরা ম্যানিপুলেট করা হয় তখন কি অফেন্স হবে তার উপরে ফোকাস করা। আপনারা জানেন যে আমাদের আইসিটি অ্যাক্ট চেঞ্জ হয়ে রিপিল হয়ে আমাদের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আসলো, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট রিপিল হয়ে এখন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট আসলো। সো এই চেঞ্জ অফ অ্যাক্টের ভেতরে হোয়াট ইজ স্টিল মিসিং, যে আমাদের ক্লিয়ার ডেফিনেশন অফ যে প্রাইভেসি ব্রিচ কি, হ্যাকিং কি, বা পার্সোনাল ডাটা স্প্রেড করা কি। হ্যাকিং কি এটা ডিফাইন করা নাই, এই কথাটা আমি বললে ভুল হবে, কারণ আমাদের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের সেকশন 32-তে সেকশন 32-তে স্পেসিফিক্যালি হ্যাকিং কে ডিফাইন করা আছে, যেখানে কি বলা, হ্যাকিং হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো হ্যাকিং করেন তাহলে তিনি অনধিক 14 বছর অথবা 1 কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এখানে হ্যাকিং বলতে কি বোঝানো? হ্যাকিং বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কম্পিউটার তথ্য ভান্ডারের কোনো তথ্য চুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাসকরণ বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিসাধন, বা নিজ মালিকানা বা দখলবিহীন কোনো কম্পিউটার সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেম অবৈধভাবে প্রবেশের মাধ্যমে উহার ক্ষতিসাধন। সো আমাদের হ্যাকিং এর যে ডেফিনেশনটা দেওয়া, আপনি দেখেন কর্নিয়া, এখানে যখন আমরা হ্যাকিং কে ডিফাইন করতে যাব, বা একটা নর্মাল মানুষ যে ধরেন লে পিপল, যাদের আইন যাদের কাছে সহজভাবে যাওয়া উচিত, এই মানুষটাকে যখন আমি হ্যাকিং বুঝাতে যাব, বা তাকে যখন আমি অ্যাওয়ারনেস দিতে যাব যে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাকিং করলে দিস ইজ হোয়াট ইউ আর গোইং টু গেট, এই জিনিসটা কিন্তু মানুষের কাছে ক্লিয়ারলি পৌঁছাচ্ছে না। কারণ আমাদের আইন এখানটায় এই হ্যাকিং জিনিসটাকে আরো সিম্পলিফাইড ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন। সো পৌঁছাতে না পারানোর কারণে এখন হ্যাকিং হয়তো ওকে, আমি বুঝলাম যে আমি কম্পিউটারে যে কোনো কম্পিউটার কম্পিউটার রিলেটেড কোনো আমি একটা অফেন্স করতেছি, বা আমি অন্য একটা মানুষের কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করলাম, তখন আমার সেটা হ্যাকিং হিসাবে কনসিডার করা হবে, যার কারণে আমার হ্যাকিং কে ক্রিমিনালাইজ করা আছে। সো এখন এই ধরনের যদি কোনো অফেন্স হয়, বা কোনো ব্যক্তি যদি এই ধরনের কোনো অফেন্স করে, বা এই ধরনের যদি কোনো কাজ করে, তখন আমাদের এই সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের সেকশন 32 দিয়ে তাকে আমরা কিন্তু তার এগেন্সে চার্জ আনা সম্ভব। এবং আপনি আপনি জানবেন যে এই স্পেসিফিক সেকশনটা কিন্তু আমাদের আমলযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য একটা অপরাধ। তার মানে কেউ যদি এই হ্যাকিং এর জন্য এখানে লায়াবিলিটি পায়, বা এখানে যদি কারো এগেন্সে হ্যাকিং এর চার্জ আনা হয়, কোর্ট কিন্তু শুরুতেই তাকে জামিন দিবে না।
জামিন হয়তো সে একটা স্টেজে যে ডিপেন্ডিং অন যে সে কতটুকু ডেটা এখান থেকে চুরি করেছেন তারপরে যে হয়তো পেতে পারে, বাট ইনিশিয়াল স্টেজে সে পাবে না। যদি প্রাইভেসি ব্রিচে আসি, আমাদের প্রাইভেসি ব্রিচ কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট স্পেসিফিক্যালি প্রাইভেসি ব্রিচকে অ্যাড্রেস করে। হ্যাঁ, এখানে ভাগ করা আছে যে কেউ যদি এখানে আমাদের অনলাইন ওয়েবসাইট কম্পিউটার ইউজ করে অন্য মানুষের তথ্য যদি এখানে ছড়ায়, বা যদি প্রতারণা করার চেষ্টা করে, বা হচ্ছে আমাদের অন্য মানুষের তথ্য ব্যবহার করে বিনা অনুমতিতে যদি তথ্য ব্যবহার করে, তখন কি হবে সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানটায় ক্যাটাগরিক্যালি হয়তো আইনের মধ্যে বলা আছে। বাট স্পেসিফিক্যালি প্রাইভেসি ব্রিচ বলতে আসলে আমরা কি বুঝবো সেটা আমাদের বর্তমান এখন পর্যন্ত যে আইন আছে সে আইনে কিন্তু নাই। আমাদের আইন যেটা বর্তমান বলাটার কারণ হচ্ছে আমাদের কিন্তু একটা ড্রাফট ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, যেটা ড্রাফট ডেটা প্রোটেকশন বিল 2023 আছে, যেটা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আইন হয়ে যাবে। So, এইখানটা যে কিন্তু আমাদের প্রাইভেসি ব্রিচের স্পেসিফিক কয়েকটা, এটা 10 ভাগে ভাগ করা, যেখানে প্রিন্সিপাল গুলোর মধ্যে বলা আছে যে কনসেন্ট ছাড়া আমি অনেক কিছু শেয়ার করতে পারবো না, বা কনসেন্ট ছাড়া যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের ছবি হোক বা কোনো ডেটা হোক আমি অনলাইনে শেয়ার করি বা যে কোনো ভাবে শেয়ার করি, তখন আমার সেটা ডেটা প্রাইভেসি অ্যাক্টের ব্রিচ হবে। কিন্তু সেটা বর্তমানে যেহেতু আমাদের এখন ইফেক্টিভ না, আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যে আইন আছে তা দিয়ে কিন্তু প্রাইভেসি ব্রিচ এখনো কভার করে না। আর এর বাইরে পার্সোনাল ডেটা স্প্রেড করা, যদি আমরা পার্সোনাল ডেটা স্প্রেড করাতে আসি, এটাও আমার সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে কয়েকটা মিক্সড সেকশনে আছে। যেমন আমার সেকশন 17, সেকশন 18, সেকশন 19, যেখানে স্পেসিফিক্যালি এইটা উল্লেখ করা নাই যে আমার পার্সোনাল ডেটা বা একটা মানুষের পার্সোনাল ডেটা বলতে আসলে আমরা কি বুঝবো। ওখানে শুধু বলা আছে যে আমি কম্পিউটার ডিভাইসে ঢুকলাম, বেআইনি ভাবে তার ইনফরমেশন পেলাম, পেয়ে আমি স্প্রেড করে দিলাম। But what exactly is this personal data? Is it photograph? Is it someone's personal document? Is it someone's personal videos? Whatever. এটা এখনো ক্লিয়ারলি স্পেসিফিক্যালি আমাদের আইনে নাই। সো যেটা ইমাম সাহেব মিস্টার ইমাম বলেছিলেন, আমি ওই পয়েন্টটাতেই একমত, যে আমাদের দ্য ল ইজ দেয়ার, দ্য অ্যাক্ট ইজ দেয়ার, বাট স্টিল ইটস নট ভেরি ওয়েল রিফাইন্ড, যেটা ব্যবহার করে আমরা এগুলাকে ভালোভাবে ডিফাইন করতে পারি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, এখান থেকে আমার একটা প্রশ্ন উঠে আসছে যে যদি এরকম হয় যে মানে আমি কোনো একটা এরকম একটা ব্রিচ বা আমার প্রাইভেসি ব্রিচ বা আমি কিছু একটা আমি ফেস করছি, সেই ক্ষেত্রে আমি আমার মানে আমি যাব কার কাছে? এরকম মানে অনেক আমি দেখেছি যে আপাতত যে আইনগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমি দেখেছি যে যখন এরকম কোনো বিয়ে হয় যে আমার ছবি বা আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে, যেমন খুব একটা নর্মাল একটা জিনিস যেটা হয় যে মানুষের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যায়, ছবিটা আমি মানে ওরকমই রিলেটেড, হয়তো কাছাকাছি ওরকম হবে, আহ, তখন আমরা ওই যে যেতে চাই আমাদের ওই যে একটা টেকের জন্য যে একজন একটা সেট একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে যখন আমরা যাই আমার মনে হয় না যে স্যার ওরকম ভাবে কোনো একটা হেল্প আমরা পাই, কারণ ওখানে একটা অনেক লম্বা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যেমন বলে যে আচ্ছা আপনি যান, আগে আপনি জিডি করেন, তারপরে আরেকটা কিছু করেন, তারপরে আরেকটা কিছু করেন, তো এরকম করতে করতে আমার মনে হয় যে প্রসেসটা অনেক লম্বা হয়ে যায়, ততক্ষণে ক্ষতিটা আরেকটু বেশি হয়ে যায়। তো যখন আর এই ফেসবুক হ্যাকিং এর কথাটা বলা এই কারণে, কারণ হচ্ছে ফেসবুকটা যখন হ্যাক হয় এইসব পার্সোনাল ইমেজ শেয়ারিং বা ভিডিও শেয়ারিং আমরা মেসেঞ্জার বা ফেসবুকের মাধ্যমেও করে থাকি, আহ, যার যার হয়তো পার্টনারদের সাথে বা কোনো না কোনো ভাবে আমরা করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখন নতুন লতে আমি যাব কার কাছে, এবং মানে অ্যাকশন নেয়ার কি এমন কোনো কোনো জায়গা আছে যে আমি একটা সেট টাইমের মধ্যে আমাকে অ্যাকশন নিতে হবে, বা এখনকার আইনটা কোথায় আছে এবং আগামীতে আইনটা কোথায় যেতে পারে স্যার, এইটা যদি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ কর্নিয়া। সো এখন বর্তমানে কর্নিয়া এই মুহূর্তে আমাদের যে প্রসিডিউরটা সেটা আপনি নিজেই বললেন যে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট হচ্ছে আমাদের ডিএমপির যে সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা। তাদের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম তারা যথেষ্ট ইজি করার চেষ্টা করেছে, শুধু ফোন নাম্বার বা ইমেল অ্যাড্রেসে না, বা তাদের অফিসে ফিজিক্যালি ভিজিট করে না, তাদেরকে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অ্যাপ্রোচ করা যায়। আমি যতদূর ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, কারণ আমি যেহেতু প্রফেশনালি একজন লয়ারের পাশাপাশি আই এম আ টিচার অ্যাজ ওয়েল, সো আমার কাছে কিন্তু প্রচুর প্রচুর মানে জিনিসটা কম বললে ভুল হবে, অ্যাকচুয়ালি প্রচুর স্টুডেন্ট এসেছে যারা হয়তো পাবলিকলি ডিসক্লোজ করেনি, বাট দে হ্যাভ বিন সাবজেক্টেড টু টু সিচুয়েশনস লাইক দিস। সো তাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল যে স্যার আমি এখন কি করব। সো জেনারেলি আমাদের ফার্স্ট প্রিলিমিনারি অ্যাডভাইসটা হয় হচ্ছে যে ফার্স্টেই ইনিশিয়ালি একটা জিডি করা,
বা যদি সেন্সিটিভ, ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্সিটিভ ইনফরমেশন, আমরা সাজেস্টও করি যে আপনি ডিরেক্ট মামলা করে ফেলেন, হয়তো অজ্ঞাতনামার নামে হয় ওই মুহূর্তে মামলাটা, বাট পুলিশ হ্যাজ দি লায়াবিলিটি টু ইনভেস্টিগেট উইদিন পিরিয়ড অফ 90 days। সো 90 দিনের মধ্যে পুলিশ এই সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের আন্ডারে যদি কোনো অফেন্স সংগঠিত হয়ে থাকে, তখন 90 দিনের মধ্যে তাদেরকে এই তদন্তটা শেষ করতে হয়। সো আমি এই জায়গাটায় হয়তো একটু দ্বিমত পোষণ করবো আপনার সাথে কর্নিয়া, সেটা হচ্ছে যে ডিলে হয়তো হয়, বা ডিলে হওয়ার একটা কারণও আছে। ডিলে হওয়ার দুইটা কারণ আছে অ্যাকচুয়ালি। একটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই ডিলে করি, বিকজ আমরা চিন্তা করি যে আমার স্পেসিফিক এক ধরনের ছবি বা আমার ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও যেটা অন্যজন শেয়ার করেছে, সেটা আমি চাচ্ছি না অন্য মানুষের নজরে আসুক, সেই সোশ্যাল ট্যাবু থেকে আমরা পুলিশের কাছে পৌঁছাতে দেরি করি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এরকম তো এখন যেহেতু ইটস 2024, স্মার্টফোন প্রত্যেকটা মানুষের হাতে আছে। মানে আই হ্যাভ ডেল্ট উইথ কেসেস যেখানে আপনার মোবাইলের দোকানদার, হি ওয়াজ সাবজেক্টেড টু কেস অফ পর্নোগ্রাফি, কেস আন্ডার পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্ট, বিকজ সে ফোন ঠিক করতে যে হি স্প্রেড ইনফরমেশন, হি স্প্রেড পার্সোনাল ইমেজেস অফ আ পার্সন। সো এই জায়গাটায় আপনার পুলিশের কাছে কমপ্লেন অনেক বেশি যায়। সো এই জন্য হয়তো তাদের ইনভেস্টিগেট করতে একটু তুলনামূলক সময় লাগে। But unfortunately, this is the process and this is what we have to follow. The step is to uh, get in touch with the DMP, the cybersecurity unit, as fast as possible. তাদের হেল্পলাইন আছে যেটা 24/7 খোলা থাকে, সেই হেল্পলাইনে অ্যাপ্রোচ করা, সেই হেল্পলাইনের পরে থানায় জিডি করা। এই দুটো জিনিস যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব, যেই মুহূর্তে থেকে আমার নলেজে আসবে যে এরকম কোনো ইনফরমেশন বা ছবি বা হ্যাকিং এর শিকার কেউ হয়েছেন, তখন যত দ্রুততর করা সম্ভব সেটা করা। আর এর বাইরে তার পাশাপাশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে আহ, আহ, নিজে যত ফাস্ট এখানে অ্যাক্ট করে এই ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে আমি রিলেটেড এভিডেন্স গুলো দিতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি তারা অ্যাকশন নিয়ে জিনিসগুলো কিন্তু রিজলভ করতে পারবে। কারণ সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের ভেতরে কিন্তু আমাদের যে ডিরেক্টর জেনারেল আছেন, তার কাছে স্পেসিফিক পাওয়ার আছে যে যেই ওয়েবসাইটে বা যেইখানে আমার ইনফরমেশন গুলো রিলিজ হয়েছে, সেখান থেকে সেই ইনফরমেশন গুলো সে নামিয়ে ফেলতে পারে। সো এই জিনিসগুলো তাদের নলেজে দেওয়ার জন্য দ্য বেস্ট পিপল ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট অফ বাংলাদেশ, যারা পড়ে আসছে না ততদিন ধরে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আসলে এই প্রসেসটা নিয়ে আমার আসলে একটু সবসময় ছোটখাটো একটা সমস্যা ছিল, কারণ আমি আসলে আমার অনেক কাছের মানুষদেরকে দেখেছি যে আহ, মানে আমি একটা সোশ্যাল স্টিগমা যেটা আপনি বলেছেন, বা একটা সোশ্যাল ট্যাবু যেটা আছে, যে আহ, পুলিশের কাছে, থানা, পুলিশ, কোর্ট, এই জিনিসগুলো মানুষ আসলে আহ, সাধারণত করতে চায় না অন ডে টু ডে বেসিস। মানে হয়তো এখন যদি আমি এরকম কোন একটা সিচুয়েশনে পড়ি, হয়তো আমি চাইবো না যে আমি পুলিশের কাছে যাই, কারণ আই হ্যাভ টু টেক, আমার একজন বড় কাউকে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে হয়তো ফ্যামিলির একটা ইনভলভমেন্ট হয়ে যাবে, বা ওই যে একটা ট্যাবু আছে যে লোকে কি বলবে। তো ওই যে ওই স্টিগমাটা থেকে আমার মনে হয় যে আহ, অনেক মানুষের জন্যই আসলে এই স্টেপ গুলো নেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আপনি যেটা বলেছেন যে স্যার ফেসবুকে বা হটলাইনে ওদেরকে অ্যাপ্রোচ করা যায়, আমি পার্সোনালি চেষ্টা করে দেখেছি। একটু অবশ্যই ডিলে তো হবে, বিকজ অনেক একটা বড় অ্যামাউন্ট অফ কেসেস আসতে থাকে অন এন্ড অফ। তো আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটা থেকে একটু যদি আরেকটু ইমপ্রুভমেন্ট করা যেত তাহলে ভালো হতো, কিন্তু এটা আমার পার্সোনাল ক্রিটিসিজম। কারণ আমি এই পয়েন্টে একটু অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে ক্রিটিসিজম অফকোর্স থাকবেই, আমি এখানে একমত। সেটা হচ্ছে যেহেতু এখন, আগে তো যত দিন যাচ্ছে আমাদের এই রিলেটেড অফেন্স গুলো বাড়ছে। সো এই ধরনের যেটা আপনি বললেন যে শেয়ারিং প্রাইভেট ইমেজেস বিটুইন পার্টনার্স থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া ইজ সামথিং যেটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না। এখন হয়তো আমরা এটাকে ছিছি করবো যে আল্লাহ ছিছি এটা হচ্ছে, কিন্তু ইউ ক্যানট ডিনাই ইট, এটা হচ্ছেই। ইউ ক্যানট স্টপ ইট অ্যাজ ওয়েল, এটা হবেই। সো এইটাকে আপনি রিলিজিয়াসলি স্টপ করতে চান বা অনেক এক্সকিউজেস এটাকে স্টপ করতে চান, ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি স্টপ ইট। দ্য result is, or the action is to prevent it. How do you prevent it? You prevent it by raising awareness. এখন যখন when we speak about raising awareness, এই অ্যাওয়ারনেস এর সাথে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের এই ইউনিটগুলো, যেগুলো স্পেশালাইজ ইউনিট লুকিং অ্যাট দিস সর্ট অফ অফেন্সেস, তাদেরও একটু এইজড হতে একটু সময় দিতে হয়। তারাও যেহেতু দেখছে যে বিভিন্ন ভ্যারাইটি অফ অফেন্সেস হচ্ছে, অফকোর্স তাদের এইখানটায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি চেঞ্জ করার তো ডেফিনেটলি প্রয়োজন আছে। নাম্বার অফ কল সেন্টার্স বাড়ানো, নাম্বার অফ কল রিসিভার্স বাড়ানো,
তাদের অ্যাকশন টাইম কমিয়ে আনা, এই জিনিসগুলো অবশ্যই যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্সের সাথে দেখা উচিত। এবং আমি আশা করছি যে হয়তো খুব শীঘ্রই আমাদের এই চেঞ্জেস গুলো আসবে, কারণ এখন আমাদের যেহেতু এই সাইবার সিটি অ্যাক্টের পাশাপাশি ডাটা সিকিউরিটি, ডাটা প্রাইভেসি অ্যাক্টও চলে আসবে, তখন ভায়োলেশনস অনেক বেশি হবে এবং তাদের অ্যাকশন আরো টাইম কমিয়ে না নিয়ে আসলে মানুষের আলটিমেটলি গ্রিভেন্সেস কমবে না। সো ইটস আ নেসেসিটি দ্যাট দিস আর অ্যাড্রেসড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। থ্যাংক ইউ স্যার। এখান থেকে আসলে স্যার আপনার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকবে, সেটা হচ্ছে যে নন কনসেনচুয়াল কন্টেন্ট যেটা, সেটাকে আমরা পর্নোগ্রাফি থেকে কিভাবে আম, আলাদা করতে পারি? মানে কোনো কি রেগুলেশনস বা কিছু আছে এটাকে আলাদা করে মানে ইয়ে করার জন্য? কারণ হচ্ছে সব ছবি তো যেমন আমি বললাম যে একটা প্রথমের দিকে যেটা বলছিলাম যে একটা এম্বারাসিং অ্যাঙ্গেল একটা মানুষের ছবি নিয়ে নেওয়া, বা একটা হয়তো পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটে ব্যাপারটাকে জিনিসটাকে আপলোড না করা, বা মানে পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্টের আন্ডারে ডেফিনেশন, পর্নোগ্রাফি সেই ডেফিনেশনটার আন্ডারে যদি না আসে, যেমন সেকশন 8 অফ দি পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্ট যেটা বলে যে ইরোটিক মেটেরিয়াল হচ্ছে আমাদের আর কি পর্নোগ্রাফির ইসের আওতায় পড়বে, ডেফিনেশনের আওতায়। তো সেই জায়গাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ছবি হয়তো এরকম থাকে যেগুলো হয়তো পর্নোগ্রাফির ডেফিনেশনের আওতায় পড়ে না, কিন্তু ইট ইজ স্টিল নন কনসেনচুয়ালি শেয়ার্ড ইমেজ। তো সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের রেগুলেশন থাকতে পারে? থ্যাংক ইউ পর্ণিয়া। সো ফার্স্ট অফ অল, ওয়েন উই স্পিক অ্যাবাউট নন কনসেনচুয়াল, পর্নোগ্রাফিতে একটু পরে আসছি। নন কনসেনচুয়াল জিনিসটা ডেফিনেশনটা আমার আমার দেওয়াটা ইট মে সাউন্ড ফুলিশ। সেটা হচ্ছে যেখানে কনসেন্ট দিচ্ছি না জিনিসটা, সেটাই নন কনসেনচুয়াল। বাট কনসেন্ট দিচ্ছি না কখন, ব্যাপারটা কখন? ধরেন আমার এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যে আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট অ্যাক্টরস হচ্ছে সে আয়রন ম্যানের টনি স্টার। সো সো রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের ছবি আমি র্যান্ডমলি আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করছি যে এইখানে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র আয়রন ম্যানের একটা মুভিতে মারা গেছে। Now, I am sharing his photograph, but this is without his consent, right? Of course, he doesn't have time. He won't even search on Facebook যে রিফাত রহমান বাংলাদেশের কোন কোনায় বসে আমার ছবি শেয়ার করুন। And then again, I share one of your photographs, and আমি আপনার প্রোফাইল পিকচারটা নিয়ে আমি আমার প্রোফাইল পিকচার হিসেবে বানালাম, বা আমি এমন কোন একটা সাইটে দিলাম যেটা ধরেন ইট ইজ কনসিডার্ড ইলিগাল ইন বাংলাদেশ। নাও দিস ইজ ওয়ে দ্য নন কনসেনচুয়াল ওয়ার্ড ইজ কামিং, যে আমি আপনার কনসেন্ট ছাড়া আপনার একটা ছবি শেয়ার করছি। নাও ইট ভ্যারিজ ফ্রম যে আমি কোন মানুষের বা কোন ব্যক্তির ছবি শেয়ার করছি, বা শুধু ছবি না, আমি কি ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করছি। সো আমার নন কনসেনচুয়াল কন্টেন্ট শেয়ারিং জিনিসটা আসলে তাহলে কি? এটা ইট ইনভলভস যে আমি আনঅথরাইজ ভাবে কারো ব্যক্তিগত ছবি হতে পারে, কারো ভিডিও হতে পারে, কারো কোনো ডকুমেন্ট হতে পারে, কোনো কিছু আমি একজন ইন্ডিভিজুয়ালের পারমিশন ছাড়া শেয়ার করছি। ওয়ারাজ আমার পর্নোগ্রাফি যেটা, দ্যাট ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। দ্যাট ইজ দ্যাট এনকম্পাসেস এক্সপ্লিসিটলি সেক্সুয়াল কন্টেন্ট, যেটা আমার পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্টের পর্নোগ্রাফি ডেফিনেশনের মধ্যে দেওয়া। যে আমার ধরেন যে কোনো ধরনের অবসিন ডায়লগ বা অ্যাক্টিং বা জেস্টার, যেটা আপনি বললেন যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলা, বা কারো হাফ নেকেড ছবি বা কারো ফুল নেকেড ছবি যেটা আপনার সেক্সুয়ালি অ্যারাউজিং, এই জিনিসগুলো যখন মুভি আকারে বা ভিডিও আকারে বা ছবি আকারে তুলে শেয়ার করা হয়, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ পর্নোগ্রাফি। বাট যখন আমরা আমাদের নন কনসেনচুয়াল কন্টেন্টের কথা বলি, যে আমাদের কপিরাইট অ্যাক্টের মধ্যে কি বলা আছে, আমাদের কপিরাইট অ্যাক্টের সেকশন 14 সাবসেকশন 1 এর মধ্যে বলা হচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু ধরনের কন্টেন্ট, যেমন হচ্ছে আপনার লিটারেরি ওয়ার্ক, গ্রামাটিক ওয়ার্ক, মিউজিক্যাল ওয়ার্কস, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক, সিনেমাটোগ্রাফি, ফিল্ম, সাউন্ড রেকর্ডিং, এগুলো আমার কপিরাইট অ্যাক্টের আন্ডারে চলে আসবে। যেটাকে কিন্তু আমি, যে কন্টেন্ট গুলো যদি আমি শেয়ার করি আজকে, এই কন্টেন্ট গুলো যদি কপিরাইট প্রোটেক্টেড থাকে, তখন কিন্তু আমার কপিরাইট অ্যাক্টের ইনফ্রিঞ্জ হয়ে যাবে। সো আমি যখন নন কনসেনচুয়াল আইটেম বা নন কনসেনচুয়াল কোনো ছবি শেয়ার করছি, তখন কিন্তু সেটা আমার ফার্স্ট অফ অল এই কপিরাইট অ্যাক্টে যদি আন্ডারে না পড়ে, তখন কিন্তু সেটা আমার সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট দিয়ে কভার করা আছে। কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট কিন্তু স্পেসিফিক্যালি অ্যাড্রেস করে না যে আমার নন কনসেনচুয়াল কন্টেন্ট বলতে আসলে কি বোঝায়, বা এটা বলে না যে কোনো মানুষের পারমিশন ছাড়া কোনো কিছু শেয়ার করলে
রিফাত স্যারের একটু পাওয়ার কাট হয়েছে, যার কারণে তার ইন্টারনেটে একটু অসুবিধা হচ্ছে। সে আবার আমাদের সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়েন করবে। আম, আমরা তাহলে এখন আমাদের বাকি দুইজন যে প্যানেলিস্ট আছেন তাদের সাথে একটু ডিসকাশনে চলে যাই। সিফাত স্যার, যদি আমি আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করি যে আপনার ডেফিনিশন অফ নন কনসেনসুয়াল ইমেজ শেয়ারিং বা আহ, বা এই 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 ব্যাপারটার মধ্যে আপনার ডেফিনিশনটা কি হবে, যে মানে একটা what would be your definition of consensual image? Thank you so much, Cornelia. First of all, I'd like to thank YPF for having me on board. And it's truly an honor for me to participate in this webinar with such distinguished and eminent panelists. And Rifat sir, you said in the start of the webinar that I and Rifat sir are your lecturers and we teach at the same institution. But রিফাত স্যার যেটা আপনি যেটা বলেন না, and হয়তো অন্যরা হয়তো যেটা জানে না, রিফাত স্যার was actually my teacher as well. He was my I was his student. So it's definitely an honor for me to be here and speaking alongside with him. So in relation to your question, আমার মনে হয় যে নন কনসেনসুয়াল ইমেজ শেয়ারিং বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আপনার এক্সপ্লিসিট কনসেন্ট ছাড়া বা আপনার একটা রিজনেবলি ইনফারেবল ইমপ্লিসিট কনসেন্ট ছাড়া, আপনার সম্মতি ছাড়া যদি কেউ আপনার যে কোনো ধরনের ছবি বা যে কোনো ধরনের চিত্র অনলাইন শেয়ার করে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে কোনোভাবে, দেন দ্যাট উড অ্যামাউন্ট টু নন কনসেনসুয়াল ইমেজ শেয়ারিং। অ্যান্ড এটা আসলে উই হ্যাভ টু, ইন অর্ডার টু কাইন্ড অফ কাম টু a concrete conclusion as to what the definition should be, I think it's important to look at different jurisdictions. If we look at the UK jurisdiction or the US jurisdiction, they actually have some similarities. In the sense, I think শুরুতে ইনাম ভাই বলেছিলেন DGPR, right, in the European Union. So উনাদের এইসব বিভিন্ন জুরিসডিকশনসে দেখা যায় দ্যাট বাংলাদেশে রিফাত স্যার যেটা বলছিল that for now we have the data protection bill which has not yet been enacted as an act of parliament. It's still a bill, এখনো parliamentary discussion স্টেজে আছে। ওই বিলটা আসলে হয়তো there will be some change in the law, but at present বাংলাদেশে in terms of pornography or in terms of non-consensual image sharing, we have a blanket ban on pornography. আমরা যদি পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্ট 2012 দেখি, ওইটার 4 ধারা এবং 8 ধারাতে read in conjunction, we see that there is a blanket ban. Anything, like you said, anything which is erotic or anything which induces sexual arousal, which may include half nude or nude imagery, ওইটাকে আমরা পর্নোগ্রাফি হিসেবে, আইনের চোখে ওইটাকে পর্নোগ্রাফি হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং সেকশন 8 of the same Pornography Control Act 2012 এ you have the punishment for sharing or creating or transferring pornographic content, right? সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের ওই মিডল গ্রাউন্ডটা নাই। আমাদের pornographic contentটা কি, ওইটার ডেফিনেশনটা অনেক ব্রড। In comparison to other jurisdictions, our definition of pornographic content is very broad. But other jurisdictions, whilst they have a more narrower conception of what pornographic content is, উনাদের মধ্যে কনসেন্টের ব্যাপারটা, কনসেন্টের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, it's a lot more refined. Bangladesh, if you go through the current Cybersecurity Act 2023, or if you go through the previous acts of parliament, যেরকম the ITC Act, the Telecommunications Act and things like that, আপনি দেখবেন যে consensual image sharing এবং non-consensual image sharing, from a plain reading of the act, it's very difficult to understand. আমরা যেরকম যদি আমরা section 25 দেখি of the Cybersecurity Act, that is in relation to sharing, or that is in relation to sharing pictures which may cause harassment, right? হেয় প্রতিপন্ন করা বা বিরক্ত করা বা অন্য কোনো কারণে আপনি you are causing distress to the person, to any person, right? But what does that mean?
হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? এখানে আমরা কনসেন্টটা আমরা কি বুঝবো, যে এখানে কি এক্সপ্লিসিট কনসেন্ট হতে হবে, এখানে কি ইমপ্লিসিট কনসেন্ট হতে হবে? আর যেরকম আমরা যদি ইউকে জুরিসডিকশন দেখি, if we see section 33 of the Criminal Justice and Courts Act 2015, ওখানে they have a much more better understanding of what consent is. যে the perpetrator or the accused must have an understanding that it was non-consensual, অথবা it must be reasonable for him to believe that it was non-consensual. So এই যে এখানে কিন্তু একটা অবজেক্টিভ এলিমেন্ট আছে, যে কেউ একজন নানান ধরনের আপত্তিকর ছবি প্রচার করবে সোশ্যাল মিডিয়াতে, তারপর দাবি করবে যে না আমি তো জানতাম না যে আমি যার ছবি প্রচার করছিলাম তার সম্মতি ছিল না এই প্রচারে, দ্যাট ইজ a deficit in the law, right? But এই ক্ষেত্রে if we include an element of objectivity, যে হয় আমি জানি যে সম্মতি নেই, অথবা আমার জানা উচিত ছিল পরিস্থিতির আলোকে, আমার সকল পরিস্থিতির আলোকে আমার জানা উচিত ছিল যে এই যে আমি এই ছবি প্রচার করছি বা আরেকজনের ছবি আমি আপলোড করছি বা আরেকজনের ছবি আমি শেয়ার করছি, that this act itself might be non-consensual. So for me, as Rifat sir said, non-consensual image sharing would, to me, would mean sharing or broadcasting or transferring or uploading any picture of any sort. Not necessarily it has to be pornographic, right? Pornography-তে তো আমাদের একটা blanket ban আছে, but does is non-consensual image sharing limited to explicit content? Is it limited to pornographic content? I don't think so. I think যে আমার যে কোনো ধরনের আপত্তিকর ছবি হতে পারে, and আমার ওই ছবি প্রচার বা ওই ছবি আপলোড করা বা ওই ছবি কোনো ডেটাবেসে যাওয়া, I may not consent to that. It doesn't it's not necessary for that content itself to be explicit, sexually explicit. It's not necessary for that content to be sexually arousing or for it to be erotic in any way or pornographic in any way. এইখানে ব্যাপার হচ্ছে যে যাকে the subject matter of that content, the subject, it may be a video, it may be a picture, the subject matter of that content, if the subject matter of the content is an individual, does that individual consent to that picture being or that video being uploaded or shared or broadcasted on social media or other different forms of the internet, right? So এখানে সম্মতিটা হচ্ছে আমার কাছে মেইন, it rather than just is it pornographic or is it sexually explicit. Okay, I hope that answers your question. থ্যাংক ইউ স্যার। আমার আগামী প্রশ্নটা থাকবে পুনম ম্যামের কাছে। আমরা রিফাত স্যারের সাথে ডিসকাস করছিলাম যে কিভাবে আমাদের এনফোর্সমেন্টের যে ল এনফোর্সমেন্টের কিছু প্রবলেমস আছে বা যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে পারি যখন আমরা এইসব সব মানে নন কনসেনচুয়াল ইমেজ শেয়ারিং নিয়ে যখন আমরা কোনো স্টেপ বা কোনো কিছু নিতে যাই, তখন কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে পারি, এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম। তো সেই আলোকে একটা প্রশ্ন থাকবে পুনম ম্যামের কাছে, যে আমরা মানে যে ধরনের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, আমরা কি ধরনের মানে আমরা এই সমস্যাগুলোকে কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি যাতে করে আমাদের যে যারা এই ধরনের কাজগুলো করছে বা যারা ক্রিমিনালস আছে বা যারা পারপেট্রেটরস আছে তারা এই মানে এটার একটা একটা কনসিকুয়েন্স ফেস করবে, এই এই ব্যাপারে আমরা কিভাবে আমাদের ল এনফোর্সিং এজেন্সিদের একটু ইয়ে করতে পারি, যদি একটু বলতেন। থ্যাংক ইউ কর্নিয়া, আর ওয়াইপিএফ কেও ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আর বিশেষ করে আমি খুব দারুণ এনজয় করছিলাম আর কি রিফাত স্যারের কথা, যে দারুণ ইনসাইটফুল। এখন যে বিষয়টা হচ্ছে যে খুব মজার ব্যাপার, আমি নিজে একজন সাইবার হ্যারাসমেন্টের ভিকটিম এবং আই গো থ্রু দ্য পাথ ফ্রম জিডি টু কেস। তো আমি সো কল্ড সোসাইটির একটা রেপুটেড পার্সন হিসেবে যদি বলি, কারণ আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পড়াচ্ছি, এর আগেও আমি একটা মানবাধিকার কমিশনে কাজ করেছি। তো ঠিক সেই জায়গা থেকে আমার জার্নিটাও কিন্তু সহজ কোনো জার্নি ছিল না, একদমই সহজ ছিল না। কারণ যখন আমার ছবি ব্যবহার করে অনবরত প্রোফাইল পিকচার দিয়ে ওরা মানে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট তৈরি হচ্ছিল ফেসবুকে, সেটাকে স্টপ করা বা আমার হতেছে মেসেঞ্জারে বাজে মেসেজ আসা বা ফোন কলে থ্রেট আসা,
তো এইগুলো নিয়ে আমাদের যেটা মেইন সমস্যা, আমি নিজেও কিন্তু মামলা করতে 1 বছর সময় নিয়েছি। মানে আমার ডিস্টারবেন্সটা শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর 2018, আর আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা করেছি 2019 নভেম্বর। তো যেহেতু এই যে আমি এত আইন জানি, আইন পড়াই, আইন নিয়ে কাজ করি, আমার এই সাহস হয়নি আইনের কাছে যাওয়ার। তো সাধারণ মানুষজনের জন্য আসলে এটা খুবই, মানে খুব বড় একটা বিভ্রাট। কারণ আপনারা যেটা বলছিলেন যে সোশ্যাল স্টিগমার থেকেও প্রথম যেটা হচ্ছে কি নিজের সাথে ফাইট করা, এই কথাটাও আসছে। রিফাত স্যার বলছিলেন যে আলটিমেটলি আমি এই ইস্যুটা নিয়ে যাব কিনা বাইরে, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আর তবে যেটা হয়েছে যে একটু আগে আমি জাস্ট অ্যাড করছি যে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি যে ইউনিটটা আছে, তারা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে খুব দারুণ কাজ করেছে। আহ জানি না আমার পরিচয়ের কারণে বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কিনা, আমি যখনই আমি ফেসবুকে আমার ছবি দেওয়া সেই আইডি গুলো পেয়েছি, আমি তাদেরকে রিপোর্ট করার সাথে সাথে তারা সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু উভয় সংকট হচ্ছে এরকম যে যেহেতু ওই ছবিগুলো দেওয়ার সাথে সাথে সেই অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে গেছে, আমি কিন্তু সেই অ্যাকাউন্টকে রিলেট করে আবার মামলা করতে পারছি না, কারণ ওয়েবসাইটে সেরকম কোনো অ্যাকাউন্ট আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে একটা উভয় সংকট, এই সংকটটাই আসলে আমাদেরকে সাইবার হেলথ থেকে দূরে রাখছে বলে আমার প্রথম মনে হয়েছে। মানে আমি যেহেতু ভিকটিম, সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি আসলে বলতে পারি যে আহ আইনের অনেকগুলো গ্যাপের কথা আমরা বললাম, একটা গ্যাপ খুব জরুরি, আমি সেই জায়গাটা ফোকাস করতে চাচ্ছি। কারণ ধরলাম আমি সোসাইটাল অনেক প্রেশার হ্যান্ডেল করে, মানসিকভাবে অনেক শক্তি সঞ্চয় করে আমি থানাতে গেলাম, আমি কেস করলাম। তারপরে যখন তদন্তটা শুরু হয়, আসল ঝামেলাটা শুরু হয় তখন থেকে। কেমন? কারণ যেহেতু অনেক বেশি ডিভাইস রিলেটেড, আমরা এর আগেও শুনেছিলাম এই কথাগুলো যে অনেক বেশি ডিভাইস রিলেটেড, তো তো ডিভাইস গুলো নিয়ে নেয় তদন্তকারী কর্মকর্তা। এখন যে আসামি, তাকে খুঁজে পাবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই, তার ডিভাইস গুলো তারা পাবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নাই। কিন্তু আমি যেহেতু মামলা করছি, আমি যেহেতু বাদী, তারা প্রথমে এসে কি করবে, আমার মেইল অ্যাড্রেস, আমার ফেসবুক আইডি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আমার ফোন, সবকিছু তারা ফরেন্সিকের জন্য নিয়ে যাবে। এবং এটা অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য, আমি নিজে 1.5 বছর পরে ফেরত পেয়েছি। এই যে দীর্ঘসূত্রিতা আর এতদিন ধরে নিজের সাফারিংস, সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেক সময়ই ওই যে আইনের থেকে মানুষকে দূরে সরায় দেওয়ার একটা ব্যাপার ঘটে। তবে মূল যে বিষয়টা আমাদেরকে আইনের কাছে নিয়ে যেতে পারে, সেটা হচ্ছে একটাই বিষয়, সেটা হচ্ছে নিজের জিদ, অ্যাওয়ারনেস, অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা। মানে আমি হজম করিনি এই কারণে, কারণ আমি একজন শিক্ষক, আমি যখন আইন পড়াই, তখন যখন আমি নিজেই বলবো যে আমি আইনের কাছে যাইনি, তখন কিন্তু আমার গ্রহণযোগ্যতাটা থাকবে না স্টুডেন্টদের কাছে। ঠিক সেই জায়গা থেকে ফাইট দেওয়ার মতো একটা মনোভাবের প্রয়োজন, আর ফ্যামিলি সাপোর্ট খুব বেশি জরুরি। তো আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে আমরা আসলে কিভাবে দ্রুত হেল্প পেতে পারি, দ্রুত হেল্প পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে অ্যাওয়ারনেস ছাড়া আর কিছু নাই প্রাইমারিলি। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি সময় লাগে, সেই সময়গুলো আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে, দিতে হবে, কিন্তু আমাদের লেগেও থাকতে হবে। আমাদের হতাশ হলে চলবে না, যদি এক কথায় বলি। বা আমি মানে আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, এখানেও বিভিন্ন স্টুডেন্টরা বিভিন্ন সময় এরকম জটিলতার মধ্যে পড়ে, তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদেরকে এটুকুই বলি যে মেন্টালি অনেক বেশি স্ট্রং হতে হবে, তাছাড়া আসলে এইটা সম্ভব না ফেস করা। কারণ আপনি জাস্ট ফিল করেন যে একটা কোর্টে, যেহেতু ওপেন কোর্টেই আমাদের এই কেসটা এখনো মানে ডিল করা হয়, সাইবার ট্রাইব্যুনালে। তো সেখানে আমাকে বলতে হচ্ছে যে মেসেঞ্জারে আমাকে কি ধরনের ছবি পাঠানো হয়েছে, বা মেসেঞ্জারে আমাকে কি ধরনের গালি দেওয়া হয়েছে, ফোন কলে কি ধরনের গালিগুলো ছিল। তো এটা কিন্তু মানে সেকেন্ড টাইম হ্যারাসমেন্টের মতো অনেকটা। সো আমার কাছে এই জায়গাটাতেও মনে হচ্ছে যে যদি সামহাও ক্যামেরা ট্রায়ালেরও একটা ব্যবস্থা থাকতো, সেইটাও বোধহয় অনেক বেশি মানে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কাজে দিত আর কি। মানে ভিকটিমরা তার আইডেন্টিটি সোসাইটিতে প্রকাশ করতে আসলেও ভয় পায়, কারণ আমাদের সোসাইটি এখনো অনেক বেশি প্যাট্রিয়টিক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে আমরা এখনো মনে করি যে তুমি এমন পোশাক পরেছো কেন, এই জন্য তো তোমাকে ইপটিজিং এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তুমি এমন ছবি দিয়েছো কেন, তুমি কেন তোমার পার্টনারের সাথে ছবি শেয়ার করেছো, সে তো এরকম করবেই। মানে আমরা সামহাও অপরাধটাকে জাস্টিফাই করে ফেলি রাদার ভিকটিমের পাশে দাঁড়ানোর থেকে। তো এই জায়গাগুলো আসলে অ্যাওয়ারনেস দ্বারাই
তৈরি করা সম্ভব, যে আসলে ভিকটিমকে ব্লেম না করে ভিকটিমের পাশে থেকে এখন যে অপরাধী সেই বিষয়টাতে ফোকাস আনতে হবে। কারণ আমি নিজে জিডি করতে যে 3বার ফেরত আসছি, ওসি সাহেব জিডি নেয় না, বলে না এগুলো তো সামান্য ব্যাপার, একটু থাকেন, ধৈর্য ধরেন, ওর ঠিক হয়ে যাবে। জাস্ট এরকম করে আমি 3বার ফেরত আসছি। পরবর্তীতে আমি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে কেএমপিতে যে আমি আমার মামলাটা ফাইল করি। তো এই যে ঝামেলা, আমাদের আসলে যে স্টেক হোল্ডার যারা যারা আছে, মনে করেন ভিকটিম ধরলে ভিকটিম, ভিকটিমের ফ্যামিলি, বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, বা থানা, প্রত্যেকটা জায়গাকে আসলে সেন্সিটিভ হতে হবে। ভিকটিমের প্রতি যদি আমরা সেন্সিটিভ না হয়ে জাস্ট তাদেরকে আমরা দোষ দিতে থাকি, তাহলে অপরাধগুলো চাপা পড়ে যায়, আর সেই ক্ষেত্রে আসলে ভিকটিম সেই স্ট্রেংথটা হারিয়ে ফেলে। আর ওই আমাদের ব্যাপার যেটা, যে 30 দিনের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার কথা, কিন্তু তারপর আমাদের প্রত্যেকটা আইনেই আবার একটা জায়গা থাকে যে বিশেষ বিবেচনায় সময় বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করা যায়। এবং সেই আবেদন করেই কিন্তু আমারটা 1.5 বছর পর্যন্ত গড়িয়েছে শুধুমাত্র ফরেনসিক রিপোর্ট হয়ে ফেরত আসতে। আর ফরেনসিক রিপোর্টের অবস্থাও আসলে ভালো না, কারণ আমি তো ফরেনসিক রিপোর্টটা দেখেছি আমার, মানে নতুন করে তাদের কিছু আবিষ্কার করার নাই। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমার মোবাইলটাতে এই নাম্বার থেকে কল এসেছে, তারা খালি বলে দিল হ্যাঁ কল এসেছে, কিন্তু কোন এলাকায় বসে কল করা হয়েছে সেই জুরিসডিকশন, মানে সেই এলাকাটা বের করার কিন্তু তাদের কোনো চেষ্টা নেই। যে মোবাইল থেকে আমাকে ছবিগুলো পাঠানো হয়েছে বা যে ফেসবুকটা ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে সেই ওয়েবসাইটটাকে খুঁজে বের করে সেই ইউজারের লোকেশনটা বের করে প্রমাণ করার জন্য কিন্তু তাদের কোনো উদ্যোগ নেই, যেটা কিন্তু অনেক বেশি জরুরি একটা আইনে। কারণ যখন আমরা বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করতে চাইবো, তখন কিন্তু তার প্লেস অফ অকারেন্সটা প্রুফ করাটা অনেক বেশি জরুরি, যে জায়গাগুলো আসলে আমাদের ফরেনসিক রিপোর্টে নাই বললেই চলে, আমি যতটুকু দেখেছি। তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি বলি যে কিভাবে আমরা আইনের কাছে যেতে পারবো, তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে আইনকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং আমাদের সোসাইটিকে সেই পথটাকে আরেকটু বেশি স্মুথ করতে হবে। আর সেটার জন্য অবশ্যই সেন্সিটিভ হতে হবে, আর তার জন্য অ্যাওয়ারনেস এর উপরে আসলে কিছু নাই। কর্নিয়া। কর্ণি, আমি আপনি বলার আগে আমি শুধু পুনম ম্যাডামের সাথে দুইটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। সরি, হুম। আমি প্রথমে অ্যাপোলোজাইজ করে নিচ্ছি সবার কাছে যে আমি হঠাৎ করে চলে গিয়েছিলাম, পাওয়ার কাট, বাংলাদেশে আছি, একসেপ্ট করে নিয়েছি। আই এম সো সরি ফর দিস। তো জাস্ট দুইটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। পুনম আপা যেটা বললেন যে এখানটায় সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানটায় তদন্তর সময়সীমা দেওয়া থাকে। আবার এই হুম। আইনের মধ্যেই বলা আছে, আমাদের আইনে কিন্তু দেওয়া, যে কিভাবে কোর্ট যদি চায় যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। হ্যাঁ। এখন এই যুক্তিসঙ্গত সময়টা আসলে কি? আমার কিন্তু এই 2024 সালে আমাকে কে কোথা থেকে ফোন দিচ্ছে বা সেই মানুষটার নাম কি, সেটা বের করতে কিন্তু আমি নিজেই পারি। আমাকে কিন্তু, হ্যাঁ। আমি কিন্তু এটা করতে পারবো। তাহলে পুলিশের কাছে কেন যাব? পুলিশের কাছে বা আমি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে যাব, যে সো দ্যাট দ্য পারপেট্রেটর বিহাইন্ড দিস পার্সন ইজ আইডেন্টিফাইড। সে কোথায় আছে, কোন লোকেশনে আছে, কোন ডিভাইস ইউজ করেছে। আমার ডিভাইসের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার ফরেন্সিক রিপোর্টে সেই মানুষটার তথ্য বের করে আনা। তো সেখানে 1.5 বছর যখন সময় লাগছে, তখন তারপরে যদি সেখানে কনফার্ম করা হয় যেটা আমার মোবাইলের কল লিস্ট থেকে বের করা সম্ভব, মোবাইল অপারেটরই সেই কল লিস্ট দেয়, সেটা অনলাইনে যে নামিয়ে নেওয়া যায়, যে আমার এই এত নাম্বার থেকে, এই ফোন নাম্বার থেকে আমার এত সময় এতক্ষণের জন্য আমাকে ফোন দেওয়া হয়েছিল। এইটা আমার ফরেন্সিক রিপোর্টের তো কোনো প্রয়োজন নাই। আমার ফরেন্সিক রিপোর্টের প্রয়োজন হচ্ছে এই মানুষটা তাহলে কে, কোথায় বসে দিল, কিভাবে দিল, সে কোন ডিভাইস ইউজ করলো, সে কোন জায়গায় বসেছিল। এখন আমরা বলবো যে আমাদের সেই টেকনোলজি নাই, কখনোই না। আমাদের সেই টেকনোলজি আছে। টেকনোলজি আমাদের নাই সেটা তো, দিস ইজ নোন টু এভরিওয়ান, যে আমাদের সেই টেকনোলজি আছে। কিন্তু আমাদের যেই জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে টেকনোলজিটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব, whether we are going to use it to support the victims or we are just going to leave it like that, যে না ঠিক আছে, ভিকটিম আছে, সামান্য ব্যাপার, এটা কেন শেয়ার করলেন আপনি? আগে তো প্রথমে ভিকটিমকে ধরবো, বলবো যে না না আপনি কেন শেয়ার করছেন, আপনার তো এটা শেয়ার করার কথাই না, এগুলা উচিত না, এগুলা ভুল কাজ। আমাকে তো আমার জ্ঞান দিতে হবে না। আই হ্যাভেন্ট কমিটেড অ্যান অফেন্স, আই এম আ ভিকটিম। যে অফেন্স করেছে তাকে আগে আইডেন্টিফাই করেন, তাকে আগে ধরেন। আমার সেই ব্যবস্থা আছে। সেই জিনিসটা যদি আমার থাকে, why am I not using it? তাহলে তাহলে এত আইনের কার্যকারিতা, এটার যে পানিশমেন্ট, সেটা তো আমাদের যে লে পিপল থাকবে বা আমাদের মতো যারা ভুক্তভোগী থাকবে, এই মানুষগুলোর তো একটা স্টেজে যে আইনের উপর থেকে আস্থা চলে যাবে।
একদমই তাই স্যার, আমার এক্সপেরিয়েন্স অন্তত তাই বলে যে প্রচন্ড জেদ এবং মানসিক শক্তি ছাড়া আসলে এই জার্নিটা বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ঠিক ততটা স্মুথ না। কারণ ওই ভিকটিম ব্লেমিং এর জায়গাটা শুরু হয় একদম অথরিটির ফার্স্ট স্টেজ থেকে। মানে আমি যার নামে মামলা করেছি তাকে আমি চিনি না, এই নর্মাল একটা কথা বোঝানোর জন্য আমাকে কতবার যে তাদেরকে বলতে হয়েছে তার আসলে ইয়ত্তা নাই, যে ভাই আমি চিনি না, এখন কেন জ্বালাচ্ছে আমি কি করে জানবো। মানে সামহাও যেন আমাকেই, মানে ভিকটিমকেই প্রুফ করতে হবে যে তাকে কেন ডিস্টার্ব করা হচ্ছে, তার ছবি কেন শেয়ার করা হচ্ছে, তাকে কেন নেকেড ছবি পাঠানো হচ্ছে, তাকে কেন হ্যারাস করা হচ্ছে। তো এই জায়গাটা আসলে আমাদের আইনেরও একটা দুর্বলতা, বা আপনি যেটা বললেন যে আসলে বোধহয় আমরা এখনো অতটা ম্যাচিউরড হতে পারিনি, যে আইনে যে জিনিসগুলো আমরা রাখছি সেই জিনিসগুলো আমরা মস্তিষ্কে বা মননে ধারণ করাটা বোধহয় এখনো ঠিক শুরু করতে পারিনি। থ্যাংক ইউ স্যার এন্ড ম্যাম, আসলে আপনাদের এই ডিসকাশনটা অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আহ, অনেক বেশি আমাদেরকে অ্যাওয়্যার করেছে যে যে আসলে আমাদের আশেপাশে কি ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করছে। মেইনলি হচ্ছে ভিকটিম ব্লেমিং এর কথাটা যদি আমি বলি, ম্যাম আগে একবার ডিসকাস করেছেন। এই যে আমাদের গত ওয়েবিনারেও আমাদের যে প্যানেলিস্ট ছিলেন, দুজন রেসপেক্টেড প্যানেলিস্ট, ওনারা আর কি এরকম ডিসকাস করছিলেন যে ওনার যে কোনো একজন প্যানেলিস্টের একটা ছবি আহ, নিয়ে অন্য একটা গ্রুপ, একটা পর্নোগ্রাফিক গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। কোনোভাবে ছবিটাকে টুইক করা হয়নি, বাট ওইভাবে ছবিগুলোকে শেয়ার করা হচ্ছিল। তো প্রথম যে জিনিসটা হয়েছে ওই সোশ্যাল স্টিগমা আর ট্যাবুটার কারণে, প্রথম মাথায় ওনার জিনিসটা এসেছে যে আমি কি দোষ করেছি। তো এই যে যে একটা সোশ্যাল ট্যাবু, সেই জিনিসটা যদি আবার আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজরাও সেভাবেই ওইটাকে আমাদেরকে ওই পথের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে আসলে আমরা যাব কার কাছে? প্রশ্নটা ওরকমই থেকে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত। আহ এটারই সাথে পুনম ম্যামের কাছে প্রশ্ন করব যে ভিকটিমদেরকে আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার হয়তো সেই পুলিশের লোকটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি করেছো, বা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে অন্য মানুষ যে তুমি কেন দিয়েছো, এই কেন, কোথায়, কিভাবে উত্তরগুলোকে এবং এই ধরনের প্রতিকূলতা গুলোকে পার করে আমরা কিভাবে আমাদের ভিকটিমদের বলতে পারি যে না ঠিক আছে, তুমি আহ, এগিয়ে যাও। কারণ আমার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলবো যে আমার একজন ফ্যামিলি মেম্বারও এরকম হয়েছিল যে তার কিছু ইমেজ শেয়ার হয়ে গিয়েছিল, বা মানে আমি দেখিনি যে পুলিশের কাছ থেকে তেমন একটা হেল্প পেয়েছে। পুনাম ম্যামের মতোই কাছাকাছি একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে খুব লম্বা সময় ধরে সে তার অ্যাকাউন্টটা নিয়ে সে দৌড়াদৌড়ি করছিল এবং একটা পয়েন্টে সে একদম গিভ আপ করে দিয়েছে এবং সে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে যে আমার যা হওয়ার হবে। আর এত যে একটা লম্বা সময় নিয়ে এই এই ধরনের প্রসেস গুলো হয়, আমার মনে হয় যে একটা মানে হাল, এই যে যেটা বললাম যে হাল ছেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায়, যে মানে 1 বছরে তো আমার যে ছবি যাওয়ার সেটা চলে গেছে, যার দেখা সে দেখেই ফেলেছে। তো এই যে এই এই ব্যাপারটাই আমরা ভিকটিমদেরকে কিভাবে একটু এনকারেজ করতে পারি টু টেক ফাস্ট অ্যাকশন, কারণ যেহেতু রিফাত স্যারও এরকম বলেছিলেন ওনার ডিসকাশনে যে ফাস্ট অ্যাকশন নেওয়াটা অনেক জরুরি একটা কাজ। তো এটা আসলে ওপেন কোয়েশ্চেন থাকবে টু অল দ্য প্যানেলিস্ট, বাট প্রথমে আমরা আসলে পুনম ম্যামকে দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ কর্নিয়া। আসলে আহ আমরা কার কাছে যাই, যে কোনো সমস্যা নিয়ে আমরা আসলে কার কাছে যাই, এই থিওরিটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে অনেক কিছু সমাধান হয়ে যায়। আমরা তার কাছে যাই যে আমাকে বিশ্বাস করবে এবং যে আমাকে রক্ষা করবে। এই জায়গা থেকে আমাদের আসলে আইনের প্রতি বিশ্বাস বাড়াতে হবে। আইনের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাসটা বাড়ানো যায় তাহলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব। এই যে যেমন আমি এতক্ষণ ধরে হোপলেস, মানে আশাহীনতার কথা শোনালাম, এবার আশার বাণী হচ্ছে সেই আমার কোনো ছবি বা কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যেটা আমার ছবি ব্যবহার করে অন্য কেউ খুলেছে, সেটা না ডিউরেশন 15-20 মিনিটের বেশি হয়নি। কারণ আমি সাইবার সিকিউরিটি ইউনিটের জেনিফার নামে আমাকে একজন হেল্প করেছেন দারুণ ভাবে। আমার যখনই আমি ফেসবুকে এরকম একটা ছবি বা অ্যাকাউন্ট দেখতে পেয়েছি, সাথে সাথে আমি ওনাকে লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি, উনি কিন্তু সাথে সাথে বিষয়টাকে রিমুভ করে দিয়েছে। এবং পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে জিডি করার পরে আমি নিজেই যেহেতু লয়ের মানুষ, আমি তো জানি যে আমার একটা অ্যাকিউজড এর পরিচয় খুঁজে দিতে পারলে সুবিধা হয়। আমি কিন্তু সেই কল নাম্বার থেকে তার কোন এনআইডি কার্ড দিয়ে খুঁজে বের করে আমি কিন্তু তার এনআইডি কার্ডের পরিচয় সহই মামলাটা করি। তো এই ক্ষেত্রে যেটা বিষয় হচ্ছে যে একটা ইয়াত অর্গানাইজেশনই আছে যারা এই যে সাইবার হ্যারাসড যারা হচ্ছে, সাইবার হ্যারাসমেন্টের শিকার যারা হচ্ছে,
তাদের কাউন্সিলিং এর জন্য বসে। একটা ওদের হেল্পলাইন নাম্বার আছে, আমার ঠিক এই মুহূর্তে হেল্পলাইন নাম্বারটা খেয়াল হচ্ছে না, কিন্তু সেই হেল্পলাইনে কল করে অ্যাটলিস্ট তারা কি করে, তারা শোনে বা মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার বা প্রাইমারি যে কনসালেশনের যে প্রয়োজন হয়, যাতে সে আবার কোনো ভুল স্টেপ না নিয়ে থাকে। কারণ সাধারণত যে বয়সের মানুষগুলো এই ধরনের হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়, তারা খুব ভালনারেবল গ্রুপ। তারা একটা ভুল থেকে বাঁচার জন্য অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ঠিক সেই জায়গাটাতে প্রথমেই আসলে প্রয়োজন তাদের কথা শোনা, তাদের সেই স্পেসটুকু দেওয়া যেখানে তারা নির্ভয়ে কথা বলতে পারবে। তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কি বলবো স্লট করে করে আমরা অ্যাওয়ারনেস সেশন করতে পারি। সেটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলোতে আমাদের টার্গেট হতে পারে, কারণ যেহেতু ইয়াং স্টুডেন্টদের মধ্যে বা ইয়াং পিপলদের মধ্যে এই ধরনের হ্যারাস হওয়ার প্রবণতাটা বেশি, মানে তারাই আসলে বয়সের একটা ব্যাপার থাকে, তো যে সময় হয়তো অনেক সময় আমরা অনেক কিছু করি এবং তার জন্য আমরা সাফার করি এবং আমরা ফ্যামিলিতে বলার সাহস পাই না। তো সেই জায়গা থেকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে বা স্কুল কলেজে যদি এরকম একটা ইউনিট থাকে যারা কাউন্সিলিং এর জন্য থাকবে, স্পেশালি কোনো একজন শিক্ষককে কাউন্সিলিং এর জন্য বা কাউন্সিলিং আওয়ার দেওয়া থাকবে, যেখানে কোনো স্টুডেন্ট তার সমস্যাগুলো বলতে পারবে। পরিবারে যদি বলতে পারে তাহলে তো ওয়েলকাম, তাহলে এটা আমাদের আরেকটু বড় পর্যায়ে, যে গ্রাম পর্যায়ে, যে মাঠ পর্যায়ে, যে ফ্যামিলিকে আমাদেরকে অ্যাওয়ার করতে হবে। কিন্তু ফ্যামিলিতে অ্যাওয়ার করতে যাওয়ার আগে আমরা যদি ইনস্টিটিউশন গুলোকে ধরি, তাহলে আমাদের কম্পারেটিভলি একটু ইজি হয়। যে সাপোজ আমরা প্রথমত টার্গেট করলাম বাংলাদেশে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কথা বলার যে আপনাদের একটা কাউন্সিলিং সেন্টার থাকবে, যেখানে স্পেশালি হ্যারাসমেন্ট সংক্রান্ত কাউন্সিলিং করা হবে, যেখানে বাচ্চারা নির্ভয়ে যে তাদের কথাগুলো বলতে পারবে। কথা বলতে পারলে তারপরের স্টেপ গুলো আমরা সিনিয়ররা যারা আছে তারা কিন্তু নিতে পারবো। বাচ্চারা অনেক কিছুই জানবে না, আমরা তো জানবো যে হ্যাঁ তুমি 999-এ ফোন দাও বা সাইবার সিকিউরিটি ইউনিটে জানাও। সেই জায়গা থেকে আমরা একটা লিফলেটও তৈরি করতে পারি, যে লিফলেটে ডিরেকশনস গুলো থাকবে, যে কোথায় যেতে হবে বা কি করতে হবে, সেটাকে আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে স্প্রেড করতে পারি। মানে এগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা আসলে তো জানি না কোথায় যাব, আর গেলে আমাদেরকে বাজে কথা শুনতে হবে, এই দুটা কারণে আমরা যাই না। আর ভিকটিমের পরিচয়টা গোপন রাখার জন্য যদি একটু ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে বোধহয় আমরা আইনের সাথে মানুষের দূরত্বটা কিছুটা ঘুচাতে পারবো। আর সাকসেস স্টোরিজ গুলো যদি আমরা সামনে আনতে পারি, কারণ আমাদের তো অনেক ভয় যে দিনের পর দিন মামলা চলতে থাকবে, তারপরেও রায় পাবো কি পাবো না। এই জন্য বাংলাদেশে কিন্তু অনেক সাকসেস স্টোরিজও আছে, যে খুব দ্রুত সমাধান হয়ে গেছে, পারপেট্রেটরসরা শাস্তি পাচ্ছে। সেই স্টোরিজ গুলো যদি আমরা কভার করি, তাহলে যেটা হবে যে আমাদের ভরসাটা বাড়বে। আর আমাদের ভরসাটা বাড়লে আমরা তখন আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সাহসটা পাবো। এটা সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন বা আমার জার্নি থেকেও আমার এটাই মনে হয়েছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। স্যার। হ্যাঁ, কর্নিয়া, দুইটা পয়েন্ট, আবারও দুইটা পয়েন্টই বলবো। সেটা হচ্ছে পুনাম আপা যে কথাটা বললেন, সেটা হচ্ছে যে ভিকটিমের আইডেন্টিটিটা কোনোভাবে যদি ডিসক্লোজ না করা যায়। গত পরশুদিনের ঘটনা, আমার আমার এক স্টুডেন্ট আমার কাছে এসেছে যে স্যার আমি এরকম একটা সিচুয়েশনের শিকার হয়েছি, আমি কি কোনোভাবে কোনো অ্যালিগেশন আনতে পারি কিনা বা কোনো কমপ্লেন করতে পারি কিনা যেখানে আমার ইনফরমেশনটা এখানে ডিসক্লোজড হবে না। মাই অ্যান্সার ওয়াজ টু আ নেগেটিভ, যে দেখো এটা একটা, যখন একটা মামলা হবে, এটা একটা পাবলিক ডকুমেন্ট, তোমার ইনফরমেশন গোজ ইনটু দ্য পাবলিক ডোমেইন অ্যান্ড এভরিওয়ান ক্যান গেট অ্যাক্সেস টু, যেখানটা কে ইনফর্ম করেছে বা কে এখানটায় কমপ্লেন করলো, সেই মানুষটার নাম, ন্যাশনাল আইডি নাম্বার, ফোন নাম্বার, সবকিছু চলে যাচ্ছে আমার ওই একটা ওয়ান পিস অফ ডকুমেন্টের ভিতর। সো এইটা কোনোভাবে, এটাকে কোনোভাবে হাইড করে বা এটাকে হাইড করে ঠিক বলবো না, আনডিসক্লোজ রেখে যদি আমাদের পাবলিক ডকুমেন্ট উইথ আ ক্যাভিয়াট যে আমার কমপ্লেনেন্টের যদি ইনফরমেশনটুকু যদি এখানে এটাকে আনডিসক্লোজ অবস্থায় রাখা যায়, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়ান সলিউশন। যেটা আইন কিভাবে মানুষকে সহায়তা করতে পারবে আরো বের হয়ে আসা, আরো কমপ্লেন করার প্রবণতা বাড়ানোর, বা এই যে ফিয়ার অফ ফাইলিং আ কেস, এই জিনিসটাকে, বা সোশ্যাল স্টিগমা অ্যাটাচ টু ফাইলিং আ কেস, এই জিনিসটাকে কাউন্টার করার জন্য। এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। আর আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, যদিও এটা অনেক বড় ইস্যুর পার্ট, বাট তবুও শুধু টাচ আপন করে যাই, সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস আমাদের দেশে এখনো ট্যাবু হচ্ছে, সেক্স এডুকেশন। সো আমি একজন ক্রিমিনাল ল টিউটর, সো আমি একটা টপিক পরে রেপ
টপিকটা পড়ো। সো আমি গত 8 বছর ধরে পড়িয়ে আসছি বাচ্চাদেরকে, এবং ক্লাসে যে এই টপিকটা শুরু করার আগে প্রথম কোয়েশ্চেন আমার ওদের কাছে থাকে হচ্ছে যে, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ বিন গিভেন সেক্স এডুকেশন অ্যাট ইয়োর ওন হাউস? নাও একটা ক্লাসে 100 জন বাচ্চা থাকে, এর মধ্যে কোনো কোনো বছর, কোনো কোনো সেমিস্টার, কোনো কোনো ইয়ারে বা কোনো কোনো ব্যাচে আমি একজন হাত তুলে, এবং মেজরিটি ব্যাচে কোনো হাতই উঠে না। এবং দে ডোন্ট লাইক, বিকজ উই স্টিল সি দিস অ্যাজ আ ট্যাবু। একটা মানুষকে কিভাবে রেসপেক্ট করা যেতে পারে, বা কোন জিনিসটা এখানে আমার ভ্যালিটিভ হচ্ছে, বা কতটুকু আমার বাউন্ডারি থাকছে, বা আমি এটার পরের স্টেজে কি করতে পারবো, এইটা এখনো আমাদের নিজেদের ঘরেই ট্যাবু। আমার আমার নিজের বাসায় ট্যাবু এখন। আমি নিজে তো আমার বাবা মার সাথে কখনো এই ব্যাপারে কথা বলিনি। সো এই ট্যাবুটাকে ভেঙে তোলা, বিকজ যদি আমরা স্কুল লেভেলে যাই, স্কুলে তো এই শিক্ষা নাই। এই শিক্ষা কতটুকু ভাবে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে আমি অ্যাটলিস্ট ফিঙ্গার পয়েন্ট করতে পারবো। আমার নিজের স্কুলে, আমি একটা ছোটখাটো একটা স্কুলে পড়েছিলাম, সেই স্কুলে আমার ক্লাস 6-এ যখন আমাদেরকে প্রথম বায়োলজি বই দেওয়া হলো, আই থিঙ্ক ক্লাস 7-এ ফিমেল অর্গান মেল অর্গান ছিল বইটার ভেতরে। সো দ্য ফার্স্ট দ্যাট দ্য স্কুল, বছরের প্রথম দিন বইটা আমাদের থেকে নিয়ে গেল, 2টা পেজ ছিঁড়ে আমাদেরকে বইটা ফেরত দিছে, অ্যাজ ইফ আজকে যদি আমরা ফিমেল অর্গান মেল অর্গানের ডিফারেন্সিয়েশন শিখে যাই, উই উইল স্টার্ট কমিটিং অফেন্সেস। সো এই জিনিসটাকে এখনো যতদিন পর্যন্ত আমরা ট্যাবু করে দেখবো, অ্যাওয়ারনেস আমাদের কিছুতেই পারবে না। এখনো যদি আমরা রুট লেভেলে যে গ্রামের দিকে যে যদি বলি যে এইখানটায় আপনার গ্রামের দিকে যে অফেন্স হচ্ছে না, ঠিক তা না, কিন্তু গ্রামে অফেন্স হচ্ছে। সো সেই অফেন্স গুলো আরো বেশি আনঅ্যাড্রেস থাকছে। সো যখন তাদের সামনে বলবো যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ দিস, ইউ ক্যান ডু দিস, তারা ওই ওদেরকে ওই লজ্জাটা ভাঙিয়ে বা ওই ভয় ভীতিটা ভাঙিয়ে সামনে নিয়ে আসা ইজ আ ডিফিকাল্ট জব। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা এটা আমাদের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টকে অ্যাকশন নাও। সো দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু টেক স্টেপস টু ইন্ট্রোডিউস নট অনলি সেক্স এডুকেশন, বাট টু ইন্ট্রোডিউস এডুকেশন যেখানে বাচ্চা কাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই শিখবে যে ইফ আই ভায়োলেট সামওয়ানস রাইটস, ইফ আই ভায়োলেট সামওয়ানস প্রাইভেসি, এন্ড ইফ আই ডু সার্টেন অ্যাক্টস লাইক দিস, এটার জন্য আমার পানিশমেন্ট কি হতে পারে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। সিফাত স্যারের ওপিনিয়নটা নিব এটার উপরে, তার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন আমি একটু স্যারের দিকে দিয়ে দিব যে রিফাত স্যার আসার আগে আমরা ডিসকাস করছিলাম স্যার আপনার সাথে যে নন কনসেনচুয়াল ইমেজ শেয়ারিং এর যে ব্যাপারটা, এটা আপনি ডিফাইন করছিলেন, এবং আহ, অন্য ইন্টারন্যাশনাল জুরিসডিকশনের সাথে সেটা একটা কম্প্যারিজন করছিলেন। তো এখান থেকে আমার প্রশ্ন থাকবে স্যার, আমরা হয়তো আমাদের ফেমিনিজমের ক্লাসে এগুলো ডিসকাস করেছি যে অনলি ফ্যান্স যেসব দেশে লিগাল, বা এরকম পর্নোগ্রাফিক জিনিসপত্র যেসব দেশে লিগাল, সেই জায়গাটা থেকে বা একটা প্রফেশন হিসেবে যে নেওয়া হয়, পর্নোগ্রাফি হোক, পর্ন স্টার হওয়া হোক, বা অনলি ফ্যান্সে যার যার ছবি শেয়ার করা হোক, সেই জায়গাটা থেকে কম্প্যারিজন করে বাংলাদেশে তো জিনিসটা ইলিগাল। তো আমরা লিগাল পার্সপেক্টিভ থেকে সেই জায়গাটা কিভাবে দেখছি যে মানে একটা পোলের দুইটা এন্ড, এটা তো এই জায়গাটায় আমরা একটা কমন গ্রাউন্ড বা কি কোথায় খুঁজে পাচ্ছি, বা নন কনসেনচুয়াল ইমেজ শেয়ারিংটা ওই সকল দেশে কিভাবে ডিফাইন করা, আর বাংলাদেশে আমরা এটা কিভাবে ডিল করছি স্যার, যদি আপনি। Thank you, Nasrin, for your questions. Let me first address যে রিফাত স্যার এবং পুনাম ম্যাডাম যেটা বললো। আমি যেটা বলতে চাই, বাংলাদেশে এবং শুধুমাত্র বাংলাদেশে না, এমনকি পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে ভিকটিম ব্লেমিং এর একটা কালচার আছে। যে যে কোনো অপরাধ হোক, ওটা যদি কোনো ধরনের সেক্সুয়াল অপরাধ হয়ে থাকে, যদি কোনো ধরনের সেক্সুয়াল ক্রাইম হয়ে থাকে, সবার আগে কোনো না কোনো কারণে দ্য ভিকটিম ইজ ব্লেমড। যে বাংলাদেশে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে এক হাতে তালি বাজে না, এবং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য হলেও এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই প্রবাদটি প্রযোজ্য নয়। কারণ ইউ ক্যান বি দ্য ভিকটিম অফ এ সেক্সুয়াল ক্রাইম, ইউ ক্যান বি দ্য ভিকটিম অফ রেপ, অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট উইদাউট এনি ফল্ট অফ ইউর ওন। যে আমার কোনো দোষ নাই, আমার কোনো পার্টিসিপেশন নাই, কিচ্ছু নেই, বাট স্টিল আই এম ভিকটিম, এটা হতে পারে। কিন্তু এখনো বাংলাদেশের যে মেজরিটি পপুলেশনের যে অ্যাটিটিউডটা, যে দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে যে যদি এরকম কোনো অঘটন হয়ে থাকে বা এরকম যদি কোনো ক্রাইম হয়ে থাকে, যেটা whether it is physically committed or whether it's committed on cyberspace, যে ভিকটিমের কোনো না কোনো দোষ আছে। তো পুনম ম্যাডাম যেটা বললেন যে এই যে ধরেন এরকম যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় বা এরকম যদি কোনো ক্রাইম হয়ে যায়, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ওর নন কনসেনচুয়াল ইমেজ শেয়ারিং, তখন কিন্তু দ্য ভিকটিম feels an overwhelming sense of embarrassment.
যে একটা লজ্জা, একটা নিজের প্রতি একটা ঘৃণার একটা আহ অভিজ্ঞতা, এটা আসলে ভিকটিমরা সাধারণত চেষ্টা করে যে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া, যে হয়তো অলরেডি এটা শেয়ার হয়ে গেছে বা হয়তো অলরেডি এটা ভাইরাল হয়ে গেছে, বাট হাউ ক্যান আই রিডিউস দ্য ড্যামেজ, যে এটা যাতে আর কেউ না দেখে। আর ওই ক্ষেত্রে ভিকটিমের কাছে কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা বা যে কোনো একটা মামলা ফাইল করা, ইটস আ নাইটমেয়ার। কারণ তখন দে আর বোম্বার্ডেড উইথ কোয়েশ্চেন্স, যে আপনি কি করেছিলেন, ওনার সাথে আপনার সম্পর্ক কি, আপনি কেন ওনার সাথে আপনার যোগাযোগ স্থাপন হয়, এই সেই বিভিন্ন প্রশ্ন, যেটা ক্যান বি ভেরি ট্রমেটিক ফর দ্য ভিকটিম। যে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে উনি কিন্তু অলরেডি সাফার করেছেন, হয়তো উনার সম্মতি ছাড়া উনার ছবি অলরেডি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে বা সামাজিক মাধ্যমে হয়তো উনার বিভিন্ন ছবি উনার সম্মতি ছাড়া শেয়ার হয়ে গেছে। এখন উনি চাচ্ছে না টু রিলিভ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, যে আবার উনাকে প্রশ্ন করা হয়, আবার উনাকে এভাবে জেরা করা হোক বা জবাব দেওয়া, উনার জবাবদিহিতা করা লাগে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা, যদিও আমাদের আইনটা হচ্ছে ইন রিলেশন টু সাইবার স্পেস, বাট আমাদের আইনি প্রক্রিয়া এখনো অনেক বেশি অ্যানালগ। আমাদের আইনি প্রক্রিয়া এখনো ডিজিটাল মাধ্যম পর্যন্ত যেতে পারিনি। তো আই থিঙ্ক ওয়ান সলিউশন মাইট বি যে, লাইক রিফাত স্যার এন্ড পুনা ম্যাডাম সেড, যে একটা অ্যাননিমাস কমপ্লেন্ট করার যদি কোনো মাধ্যম তৈরি হতো, যে স্পেশালি সাইবার ক্রাইম ইউনিটের জন্য যদি কোনো ব্যক্তি যদি সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকে বা কোনো ব্যক্তির যদি ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তি যাতে অ্যাননিমাস একটা ইনিশিয়াল কমপ্লেন্ট করতে পারে। যদি একটা ইনিশিয়াল কমপ্লেন্ট, এখন ওই অ্যানোনিমাস কমপ্লেন্ট করার মাধ্যমেও কিন্তু কিছু কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, ফোন নাম্বার যদি দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে যেই ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার অথবা যিনি ফার্স্ট ইনস্টেন্সে মামলাটা রুজু নিচ্ছেন, তিনি যাতে পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু মামলার প্রক্রিয়া যখন চলমান, ততদিন পর্যন্ত যাতে উনার যে আইডেন্টিটিটা ওইটা যাতে গোপন থাকে। এটা আই থিঙ্ক যদি হয়, তাহলে দ্য রেট অফ কেসেস বিং ফাইলড উইল স্কাইরকেট। কারণ এখন বর্তমানে আমাদের একটা বিশাল বাধা হচ্ছে যে এই সোশ্যাল স্টিগমাটা, যে আমার সাথে অলরেডি এরকম একটা হয়েছে, দেয়ার হ্যাজ বিন এন ইনভেশন অফ মাই প্রাইভেসি হ্যাজ অলরেডি বিন ইনভেটেড। এখন আমি যদি আইনি প্রতিকার চাই, আমি যদি আইনি প্রতিকারের জন্য আমি আইনি প্রক্রিয়া শুরু করি, তাহলে আমার প্রাইভেসিটা আবার ইনভেটেড হবে, এবার প্রফেশনালদের দ্বারা আমার প্রাইভেসিটা ইনভেটেড হবে। তো এখানে আই থিঙ্ক দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক স্টেপস, যে যারা এই সকল সেন্সিটিভ মামলা নিয়ে ডিল করছে, তাদের অ্যাডিকুয়েট প্রফেশনাল একটা এটিকেট থাকে। দে মাইট গেট দ্যাট ফ্রম ট্রেনিং, যে কি রকম প্রশ্ন করা যাবে একজন একজন ভিকটিমকে, কিভাবে তার সাথে কথা বলতে হবে, কি রকম প্রশ্ন করা যাবে, কি রকম প্রশ্ন করা যাবে না, রাইট? এবং অন্যান্য জুরিসডিকশনসে আমরা দেখি যে ইন ডিউরিং ট্রায়াল প্রসিডিংস কি প্রশ্ন করা যাবে, স্পেশালি যদি সেক্সুয়াল ক্রাইম রিলেটেড কোনো সেক্সুয়াল অফেন্সেস রিলেটেড যদি কোনো ট্রায়াল থাকে, তাহলে কমপ্লেনেন্টের ব্যাপারে কি রকম প্রশ্ন করা যাবে, কি রকম প্রশ্ন করা যাবে না, ওই সীমাটা কিন্তু খুবই ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড, যেটা বাংলাদেশে আই থিঙ্ক ইন দ্য ল দেয়ার ইজ আ ভ্যাকিউম in relation to what kind of questions may and may not be asked of a victim of sexual offenses. And so I think these are 2 points which might benefit potential victims. কারণ ভিকটিমরা কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম সেক্সুয়াল ক্রাইমের আন্ডার রিপোর্টিং হয়, কারণ ভিকটিমরা ওই পরিস্থিতিতে খুবই বিভ্রান্তিকর বোধ করে, যে আমার প্রাইভেসি যে ইনভেডেড হলো, আমার আবার প্রাইভেসিটা ইনভেডেড হবে, এবার আমার পুলিশের কাছে আমার জবাবদিহিতা করতে হবে, ইনভেস্টিগেটিভ অফিসারের কাছে আমার জবাবদিহিতা করতে হবে। এবং যেহেতু রিফাত স্যার যেরকম বললেন, যেহেতু মামলা যখন ফাইল করা হয়, ইট বিকামস আ পাবলিক ডকুমেন্ট, তখন বাকি বিভিন্ন লোকজন হয়তো আমার ব্যাপারে জানতে পারবে, যে আমার সাথে যে এটা হয়েছে, এরকম একটা অঘটন আমার সাথে যে ঘটেছে, আমি চাচ্ছি না অন্য কেউ এই ব্যাপারে জানুক, কিন্তু এটা যেহেতু পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু এটা আমার আয়তার বাইরে, আই ক্যানট কন্ট্রোল দ্যাট ইট ইজ আ পাবলিক ডকুমেন্ট। So I think allowing individuals or allowing victims to make anonymous complaints for sexual offenses committed on cyberspace, I think might be a measure which would result in greater cases being filed.
And in relation to your question, যে দুনিয়ার কিন্তু পর্নোগ্রাফি গ্লোবালি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্নোগ্রাফির প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গিটা ওটা বদলাচ্ছে, right? The perspective on pornography is changing because in some countries, especially a lot of progressive Western countries, দেখা যাচ্ছে that there are several platforms which allow both men and women to create pornographic or adult content. এবং ওখানে আরো যেটা অপশন থাকে যে কেউ যদি আপনার পর্নোগ্রাফিক বা অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট যদি আপনার থেকে কিনতে চায় বা আপনার থেকে মান্থলি সাবস্ক্রিপশন নিতে চায়, দেন দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট দে ক্যান অ্যাভেল। So এই যে pornographic বা adult content for a lot of individuals in these progressive countries has become a source of supplementary income, and for a lot of individuals it has become their sole source of income. যে ইনকামের রেটটা এত হাই যে ওনাদের আর কিছু করা রাখছে না, ওনারা এই অ্যাডাল্ট বা পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট বানানোর মাধ্যমে কিন্তু ওনাদের উপার্জন হয়ে যাচ্ছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সকল ওয়েবসাইট যেসব জুরিসডিকশনে চলমান, ওইসব জুরিসডিকশনে কিন্তু দে ডু নট হ্যাভ আ ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান অন পর্নোগ্রাফি। আমি আগে টুয়ার্ডস বিগিনিং অফ দ্য ওয়েবিনার আমি বলেছিলাম যে পর্নোগ্রাফি কন্ট্রোল আইন 2012-তে সেকশন 4 এর যে সেকশন 2 সাবসেকশন সি বা 2 এর গ উপধারা গ তে পর্নোগ্রাফির একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে, and that definition is very wide. It is more or less all encompassing, right? আপনার পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট বলতে যা বোঝা যায় এটা ইটস এ ভেরি ওয়াইড ডেফিনেশন, যেহেতু ইট ইজ ভেরি ব্রডলি ডিফাইন্ড, অনেক ধরনের কন্টেন্ট কিন্তু এই ডেফিনেশনের আয়তায় পড়ে যাচ্ছে, যার কারণে সেকশন 8-এ যেই ব্যানটা এবং সেকশন 4-এ যেই সেকশন 8-এ যে পেনাল যে প্রভিশনগুলো এবং সেকশন 4-এ যে প্রহিবিটিভ প্রভিশনগুলো, এইটার আয়তায় কিন্তু অনেক ধরনের কন্টেন্ট পড়ে যাচ্ছে, which does not allow the men and women of our country to make adult content or to market adult content or to sell adult content online. And I think in particular Bangladesh is not ready for those websites. Bangladesh is not ready for those websites কারণ দিন শেষে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, and when it comes to a democracy, one thing that I believe is the cornerstone of democracy is public opinion. Public opinion should and must dictate legislative reform. যে এই জন্য বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে যে ল কমিশন ওনারা কিন্তু অনেক ধরনের সার্ভে করে যে আমাদের পাবলিক ওপিনিয়ন, আমরা যে আইন প্রণয়ন করব এই আইনের সাথে প্রথমত এই আইন কি যুগ উপযোগী কিনা, এটা একটা প্রশ্ন, এবং দ্বিতীয়ত এই আইনের সাথে কত শতাংশ মানুষ দ্বিমত পোষণ করে। যদি অতিরিক্ত পরিমাণ মানুষ দ্বিমত পোষণ করে, then that will not be a good, then the application of that law will not be implemented in Bangladesh. কারণ যদি majority of the population does not agree with the law, then nobody will follow the law. And the people who are in charge of implementing the law, if they themselves do not believe in the law, then how will they implement it, right? Like you said, আমরা ফেমিনিজম ক্লাসে, আমাদের যে জুরিসপ্রুডেন্স ফেমিনিজম ক্লাসে we discussed this in great detail, যে there are in 1980s 1990s এ যখন সেকেন্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম হয়, র্যাডিক্যাল ফেমিনিজমের যখন ওয়েভ হয়, there were authors like Catherine McKinnon who were strongly against pornographic content, and Catherine McKinnon famously said that pornography is the fantasy of a rapist. আপনি যদি পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট দেখেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে the woman is put in questionable circumstances, in questionable circumstances. আর ওই ক্যাথরিন ম্যাকিননের ধারণা ছিল, ওনার মত ছিল যে এই পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট বা পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্টের অধিকাংশ is created for male consumers. Right? It is created for male consumers, and if you look at the viewership of pornographic content, you'll see that it is mostly men who are viewing pornography. So with that being said, there are a certain group of feminists that
think that pornographic material or pornographic content is harmful for the interests of women, whereas there are other groups of women who think যে না, এই যে ধরেন আমি অনলি ফ্যান্সে অ্যাকাউন্ট করছি বা আমি বিভিন্ন অ্যাডাল্ট ওয়েবসাইটে আমি অ্যাকাউন্ট খুলে আমি আমার নিজে উৎপাদিত বা নিজের তৈরিকৃত অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট আমি প্রচার করছি বা মার্কেট করছি, আমার ওই মাধ্যমে আমার আয় হচ্ছে, দ্যাট গিভস মি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম। And financial freedom is one thing that feminists have always fought for. যে আমার যদি একজন নারী হিসাবে একজন নারীর যদি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম না থাকে, তাহলে উনি কিভাবে, how will they fight against the patriarchy? Because if they do not have financial freedom, they are dependent on the male counterparts of their family, right? যে উনার স্বামীর উপরে উনি ডিপেন্ডেন্ট বা উনার পিতার উপরে উনি ডিপেন্ডেন্ট। সো এই ক্ষেত্রে there is a division amongst feminists. Some feminists are in favor of pornography if it is beneficial to the creators of that content, and some feminists are strongly against pornography, the idea of pornography itself. এই মুহূর্তে আমার মনে হয় বাংলাদেশে আপনি রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট বলেন বা কালচারাল সেন্টিমেন্ট বলেন, যেই সেন্টিমেন্টই ওভারঅল আই থিঙ্ক বাংলাদেশ at present, the electorate, the citizens of the democracy are not going to be in favor of liberalization of pornographic laws. বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যদি আপনি এরকম ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস তৈরি করে দেন বা এরকম ওয়েবসাইটে আপনি প্রক্রিয়া শুরু করে দেন, then that will result in a huge amount of a huge proportion of the population being utterly disappointed. So এই মুহূর্তে I don't think it is a viable option for Bangladesh. Perhaps কারণ যুগের সাথে মানুষজনের মতামত বদলায়, perhaps in the future we will see change. But right now I don't see it as a possibility right now. আর আপনি যেটা বললেন যে what is the difference between those jurisdictions and our jurisdictions in relation to consensual and non-consensual image sharing? বাংলাদেশে যে কোনো pornographic content is banned, whereas ওইসব jurisdictions-এ যেহেতু মানুষ স্বেচ্ছায় এবং of their own volition voluntarily এবং consensually এসব অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট প্রচার করছে, এসব অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট মার্কেট করছে, সেহেতু there has to be a divide in terms of একটা হচ্ছে pornographic content consensual হতে পারে, নন কনসেনসুয়াল হতে পারে। শুধুমাত্র যখন pornographic content নন কনসেনসুয়াল ভাবে প্রচার হবে বা ট্রান্সফার হবে বা শেয়ার করা হবে, that will be a punishable offense. আপনি pornographic content আপলোড করছেন বা প্রচার করছেন বা শেয়ার করছেন, that in itself is not a punishable offense in those jurisdictions like the UK, আপনি অস্ট্রেলিয়া দেখেন, আপনি USA দেখেন, আপনি কন্টিনেন্টাল ইউরোপ দেখেন। pornographic content প্রচার করা বা তৈরি করা বা যাই করে, এটা that in itself is not the crime. The crime is when it is non-consensual. Whereas বাংলাদেশে এই যে এই নন কনসেনসুয়াল এবং কনসেনসুয়ালের যে এই যে খুব সাটল একটা ডিস্টিংশনটা, ইটস নট ভেরি সাটল, বাট এই যে এই ডিস্টিংশনটা, ইট ইজ নট গিভেন মাচ ইম্পর্টেন্স। বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফিক মানে পর্নোগ্রাফিক, এটাই একটা অপরাধ। ওকে, so I hope that answers your question. Yes, sir. Thank you so much. Sir, এটার সাথে আমি ছোট্ট করে একটু জানতে চাইবো যে আমাদের যে international cooperation in terms of cross-border cyber crimes or whatnot, এটার মধ্যে আমরা আসলে একটা আমরা অন্যান্য দেশের সাথে কোলাবোরেট করে কিভাবে আমরা আগাতে পারি, ছোট করে যদি জানতে যাবো, কারণ যেহেতু সময়টা শেষের দিকে চলে আসছে, আমরা ওপেন কোয়েশ্চেন। Okay, I will keep it very brief. So before I answer your question, I'd like to refer to what Puram madam said, যে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের 2023-তে সেকশন 39-এ বলা আছে যে তদন্তের প্রক্রিয়া মাস্ট হ্যাজ আ টাইম লিমিট অফ 90 days, যে এই 90 দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু উনার কিন্তু 90 দিনে হয়নি, উনার আরো 1 বছর 1.5 বছর এখনো কিন্তু। আর এটা দিস ইজ নট জাস্ট এন আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট, এটা অধিকাংশ আপনি যদি দেখেন যারা কমপ্লেনেন্ট, যারা অভিযোগকারী, ওনাদের কিন্তু 90 দিনে কিন্তু কোনো তদন্তকারী সংস্থা কিন্তু 90 দিনে সাধারণত দেখা যায় না যে ওনারা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। এটা ইনভ্যারিয়েবলি ওনারা এক্সটেনশন নিতে থাকে। যদিও সেকশন 39-এ দেয়ার আর পেনাল্টিজ ফর দ্যাট, ফর ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার্স যারা এরকম বিলম্ব ঘটিয়ে যায়, বাট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং এটা কিন্তু সাধারণত দেখা যায় না। এই ডিলে গুলা দে আর ইনভ্যারিয়েবলি দে আর এক্সকিউজড বাই দি পুলিশ অথরিটি।
ওকে, সো এইখানে একটু ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা ঘাটতি আছে। আপনি যেটা বললেন, হোয়াট অ্যাবাউট ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন? ইফ ইউ লুক এট সেকশন 54 অফ দ্য সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট, এখানে বলা আছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপার বলা আছে। ওয়ান থিং দ্যাট ইউ শুড বি অ্যাওয়্যার অফ ইজ দ্যাট আমাদের দেশের বর্ডার আছে, আমাদের দেশের যে রাস্তা সব বর্ডার করা আছে, কিন্তু ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট হাইওয়েতে দের আর নো বর্ডার্স। আমি ইউকে তে বসে বা জাপানে বসে আই ক্যান হ্যাক ইনটু ইউর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, রাইট? অথবা I can be in South America and I am sharing explicit pictures without someone's consent. Okay? তো এইখানে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2023 এর সেকশন 4 এ বলা আছে অ্যাবাউট দি এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অ্যাপ্লিকেশন অফ দি অ্যাক্ট, যে কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ বহির্ভূত কোনো স্থান থেকে এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করে থাকে, তাহলে ওইটা বাংলাদেশেও ইট ইজ ইকুয়ালি ট্রায়াবল, যে বাংলাদেশে ওটা যতটা অপরাধ, বাংলাদেশ বহির্ভূত কোনো স্থান থেকে করলে ওটা ততটাই অপরাধ। সমস্যা হচ্ছে যে দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন। আপনি যখন তদন্তকারী সংস্থার কাছে যাবেন বা আপনি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে যাবেন, আপনি পুলিশের কাছে যাবেন, ওনারা হয়তো তদন্ত করছে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন? হাউ আর ইউ গোয়িং টু এনফোর্স দ্য ল, রাইট? সেকশন 54 এ বলা আছে যে যদি কোনো আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাগে, তাহলে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন 2012, এটা সেপারেট একটা অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট, ওই অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্টের ধারা অনুযায়ী আমরা উই উইল সিক ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। দ্য প্রবলেম ইজ ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন যে আমরা সব ক্ষেত্রে পাচ্ছি বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাচ্ছি তা কিন্তু নয়, এবং ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন পেতে আমাদের অনেক সময় লেগে যাচ্ছে, আমাদের বিশাল একটা বিলম্ব ঘটে যাচ্ছে আমাদের এইসব অফেন্সেস এর ট্রায়ালে, এসব অফেন্সেস এর ইনভেস্টিগেশন, রাইট? সো ইভেন দো ধরেন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক, আপনি বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আপনি আইনি প্রতিকার চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যে এই অপরাধটা ঘটিয়েছে সে হয়তো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নেই, সে বাংলাদেশের নাগরিক হলেও সে হয়তো বাংলাদেশের জুরিসডিকশন বা বাংলাদেশের যে দেশের বর্ডারের বাইরে। তো হাউ can you guarantee enforcement? How can you guarantee international cooperation? আমরা দেখেছি that some countries have entered into treaties, যেরকম অস্ট্রেলিয়া, চিলে, ডেনমার্ক এবং ইউএসএ, ইউকে, বিভিন্ন অনেক কিছু দেশ মিলে they have entered into a treaties for the global partnership for action on gender-based online harassment. And ওনাদের পলিসিগুলো ক্লিয়ার যে we are recognizing these offenses as sexual offenses, we are recognizing this act as non-consensual image sharing, and ওনাদের এই বিভিন্ন দেশ যারা সিগনেটরি দেশ, ওনাদের স্ট্যান্সটা is very clear. They are against online harassment which is gender based, which might be disadvantageous to women. Bangladesh is not a signatory to that. এটা এক। আরেকটা হচ্ছে ইভেন ইফ বাংলাদেশ ওয়াজ আ সিগনেটরি টু দ্যাট, আমরা ইন্টারন্যাশনাল ল এর ব্যাপারে একটা বড় ক্রিটিসিজম হচ্ছে দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল ল ইজ সফট ল, ইট ইজ মোর অর লেস আনএনফোর্সেবল ইন দ্য হার্ড সেন্স। কারণ আপনি দেখে যাচ্ছেন যে সবাই কিন্তু জিনিভা কনভেনশনের সিগনেটরি, কিন্তু আমরা পুরো দুনিয়া যখন আমরা যুদ্ধ দেখি, আমরা কিন্তু জিনিভা কনভেনশনের ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিন্তু আমরা দেখি না কখন। So how can you enforce that? What we need is a multilateral regulation. And আমাদের হয়তো ইন্টারন্যাশনাল একটা সংস্থা দরকার, ওই ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার আমাদের লোকাল এবং আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্র দরকার। যে ধরেন আমার এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট কেউ, আমার হয়তো আমার ফর্মার পার্টনার, আমার এক্স পার্টনার, নাও দে লিভ ইন ক্যানাডা, দে এখন অ্যাজ এ এটাকে বলা হয় রিভেঞ্জ পর্ন, যে আমার থেকে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য now that we have broken up, they've gone to Canada, our lives are separate, now they're broadcasting explicit pictures of me, now they're sharing explicit pictures of me, right? So we need an office in Bangladesh, we need an office in Canada, যাতে আমাদের যে কমপ্লেইন সিস্টেমটা যত দ্রুত সম্ভব, আশা করি 90 দিনের মধ্যে যদি তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করা যায়, এটাতে যাতে সহযোগিতা হয়। So we need a multilateral regulation based treaties, যেটাতে the parties or the signatory states will be committed to the enforcement of that treaty.
কারণ আমরা ইন্টারন্যাশনাল লতে আমরা দেখি যে যদিও কাগজে কলমে আই এম আ সিগনেটরি টু দ্য জিনিভা কনভেনশন, কিন্তু আমার যদি এখন এই মুহূর্তে আমার তেলের প্রয়োজন, তাহলে আমার জিনিভা কনভেনশনের প্রয়োজন নেই। সো দ্যাট ক্যানট বি দ্য কেস। ওকে, সো দ্যাট ইজ মাই অপিনিয়ন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। রিফাত স্যার, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল। রিফাত স্যার, যদি আপনি একটু প্রশ্ন বলতে এখন সেটা প্রশ্ন না, ইটস অ্যান ওপেন কোয়েশ্চেন। সো সিফাতের জন্য স্পেসিফিক্যালি রেডি করেছিলাম, পরে ভাবলাম যে না, ইটস অ্যান ওপেন কোয়েশ্চেন। সো ওপেন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমি ফেসবুকে ওয়াইপিএফ এর, আমি কথা বলতে বলতে ফেসবুকে ওয়াইপিএফ এর যে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ওখানে কমেন্ট দেখছিলাম। তো একজন ওখানে কমেন্ট করেছে যে দ্য প্রাইমারি ড্রাইভ ফর পিপল to commit these crimes is that they know that they're going to get away with it. No one is going to chase them. So this is of course true. So আজকে যখন when we are talking about multilateral regulations or international cooperation, আজকে আমার নামে ধরেন আমার কোনো একটা ছবি ব্যবহার করে, এখন তো অনেক টেকনোলজি চলে আসছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসছে, there is something called deep fake. So আমার ছবি ব্যবহার করে ডিপ ফেক কোনো ইমেজ দিয়ে একটা নুড ইমেজ বের করে একটা ধরেন সোশ্যাল কোনো সাইটে শেয়ার করা হয়েছে। Now I want to take it down, and the perpetrator is in Canada or in the UK. Now the question is, are the law enforcement agencies so invested that they are going to invest their time in chasing the person who's sitting in a foreign country? এবং ফরেন কান্ট্রির কোঅপারেশন নিয়ে যেটার প্রসিজিওর কিন্তু ইটস নট লাইক যে আচ্ছা ঠিক আছে ফোন নিলাম, আমি আমেরিকায় ফোন কানাডায় ফোন দিলাম যে হ্যালো ফোন ধরেন আমার এই ছবিটা নামায় ফেলতে হবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। ইটস আ full procedure. You have to go through the government, you have to go through the ministries. There has to be an official request which has to go through the official channel to their official ministry. Then they're going to see it. তো সেটা দেখে তারপরে যদি অনেক সময় যাওয়ার পরে যদি প্রয়োজন হয়, তখন সেই পারপেট্রেটরকে যে জিজ্ঞেস করা হবে যে ভাই কেন এই কাজটা, and then there is তারপরে তো এটার পেছনে এটার অ্যাপ্লিকেবিলিটি, এটার এনফোর্সমেন্ট আরো লম্বা ব্যাপার। So by that time, my damage is done. My deep fake is still there in the site. Maybe it will be taken down by the law enforcement agencies, but if not, it is still there. যদি ইন্টারন্যাশনালি কেউ করে থাকে, সে একের পর এক দিয়ে যেতেই থাকবে, and I will have nothing to do. So the question is, how much are we invested? How much are our law enforcement agencies invested? যে তারা কি এখন শুধুমাত্র সামথিং দ্যাট রিলেটস টু দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য স্টেট কে শুধু প্রোটেক্ট করতে থাকবে, নাকি ইন্ডিভিজুয়ালের প্রোটেকশনও এর ভিতরে চলে আসবে, যেহেতু আমাদের সেই প্রভিশনসটা আছে, সেটাকে রিকনসিডার করা, কনসিডার করা বলবো না, রাদার রিকনসিডার করা, বিকজ আইন অলরেডি আমাদের কাছে আছে, সেটাকে কিভাবে আমরা কার্যকর করব বা কিভাবে ব্যবহার করব, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। সিফাত স্যার, আপনি কি উত্তরটা দিয়ে শুরু করতে চান নাকি পুনম ম্যাম স্টার্ট করবে স্যার? পুনম ম্যাম স্টার্ট করুন প্লিজ। ওকে, শিওর স্যার। ম্যাম। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে মূলত যে জায়গাটা আমি বারবারই বলছি যে সবাই আসলে এটাই মনে করে যে আইন তো আমার কিছু করতে পারবে না, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান ডু এনিথিং। তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমি বারবারই বলছি যে আমাদের প্রথমে যদি আমরা হাল ছেড়ে দেই তাহলে ফর শিওর আইন কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি সেই ট্রাস্ট রেখে আমাদের মেন্টাল স্ট্রেংথ রেখে যদি এগিয়ে যাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছুই সম্ভব। ঠিক যেরকম আমরা বলছিলাম যে ওভার বর্ডার জুরিসডিকশনের কথা, এখন সাইবার স্পেসটা হচ্ছে এমন একটা স্পেস যেটা আমরা যে কোনো জায়গা থেকে যেমন অ্যাক্সেস করতে পারি, ঠিক সেরকম ডিস্ট্রয়ও করতে পারি। তার মানে আমাকে কানাডা থেকে বা সাউথ আফ্রিকা থেকে কেউ একজন আমার আইডি হ্যাক করছে বা আমার ছবি নিয়ে কোনো একটা স্টেপ নিচ্ছে, তো ফার্স্ট অফ অল আমরা বারবারই বলছি যে প্রথম স্টেপটা খুব জরুরি। তো তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো সেই পারপেট্রেটর পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের সময় লাগবে, কিন্তু আমরা কিন্তু সাইবার স্পেসটাকে আমাদের দেশে বসেও ব্যবহার করতে পারি, বা ওয়েবসাইট গুলো থেকে সেই ছবিগুলো বা ভিডিওগুলো কিন্তু আমরা রিমুভ করতে পারি। তো ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে যদি আমরা রিমুভের দিকে যাই বা সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো ইউনিট হেল্প করে, তাহলে কিন্তু আমরা প্রাইমারিলি একটা সেফগার্ড পাচ্ছি। তারপরে হয়তো সেই মানে ক্রিমিনালকে বা পারপেট্রেটরকে আইডেন্টিফাই করা বা পরবর্তী স্টেপ গুলো নেওয়া হয়তো তার পরের স্টেপ, কিন্তু প্রাইমারি স্টেপটা আসলে খুব জরুরি বলে আমি মনে করছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। সিফাত স্যার। I completely agree with Poonam ma'am. Basically, damage control should be the first priority.
কারণ যে কারোর জন্য যদি তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের এক্সপ্লিসিট কোনো ছবি বা সেক্সুয়াল কোনো ছবি যদি অনলাইন সার্কুলেট করতে থাকে, এটা তাদের জন্য খুবই বিভ্রান্তিকর একটা ব্যাপার। সো দেয়ার ফার্স্ট প্রায়োরিটি শুড বি যে হাউ ক্যান দি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ টেক ডাউন দোজ পিকচার্স, যাতে ওইটা সার্কুলেশন থেকে নেমে আসে, ওইটা সার্কুলেশন থেকে বের হয়ে আসে। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা মূলত মেইন পারপিট্রেটরটা বা মেইন যে ক্ষতি সাধন করে থাকে, প্রধান যে ক্ষতি সাধন করে থাকে, আমরা তার পিছে ছুটি। কিন্তু দেয়ার আর আ লট অফ অ্যাক্টরস ইনভলভড, রাইট? ধরেন একজন হয়তো আপনার এক্সপ্লিসিট ছবি আপলোড করলো, কিন্তু বাকি 50-100 জন কিন্তু ওটা শেয়ার করছে। বিভিন্ন আমরা জানি, আমি কয়েকদিন আগে একটা প্রথম আলোতে একটা প্রতিবেদন পড়েছিলাম অ্যাবাউট টেলিগ্রাম গ্রুপস, যে অ্যাপারেন্টলি টেলিগ্রাম গ্রুপস আর ভেরি হার্ড টু ট্রেস, যেটার কারণে that has become a social media platform that a lot of these sexually explicit picture peddlers are using. ওনারা এরকম বিভিন্ন গ্রুপ স্থাপন করে থাকে, বিভিন্ন গ্রুপে they are sharing explicit pictures without the consent of the subject of the subject matter. They're so ওনাদের বিরুদ্ধে আমরা কি স্টেপ নিতে পারি? কারণ they are just as guilty as the person who first uploaded. যে প্রথম আপলোড করেছিল তার অবশ্যই তিনি প্রধানভাবে উনি দায়ী, কিন্তু এই যে ধরেন বিভিন্ন মাধ্যমে যে এটা শেয়ার হচ্ছে, বিভিন্ন মাধ্যমে যে এটা ভাইরাল হচ্ছে, উনাদের আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করা, ওয়ান থিং দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক ল্যাকিং ইন দ্য ল ইজ দ্যাট এই যে ধরেন ট্র্যাকিং বা যে যারা অপরাধ করে থাকে, যারা দ্য পারপেট্রেটরস অফ দ্য ক্রাইম, উনাদেরকে ট্রেস করা বা উনাদেরকে ট্র্যাক করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ডিজিটাল বা যথেষ্ট পরিমাণ মেজার্স নেই। ট্র্যাক করার জন্য ওনাদের আইপি অ্যাড্রেস যাতে ট্র্যাক করা যায়, ওনাদের আইপি অ্যাড্রেস যাতে বন্ধ করা যায়, ওনাদের আইপি অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে ওনাদের ট্রেস করে ওনাদের কম্পিউটার সিস্টেম থেকে কন্টেন্ট যাতে সিজ করা যায়, এটার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। So I think that should be the first step. The first step should be getting those pictures or getting that content out of circulation. যে যা হয়েছে হয়েছে, এটা আপলোড হয়ে গেছে বা এটা শেয়ার হয়ে গেছে, এটা যাতে ভাইরাল না হয়, বা ভাইরাল হয়ে গেলেও যাতে এটা মানুষজন শেয়ার করতে না পারে। কারণ আমরা দেখি যে বিভিন্ন কন্টেন্ট ভাইরাল হওয়ার পরে পিপল আপলোড ইট অন গুগল ড্রাইভ, তারপর এটা লিঙ্কটা ফেসবুকে দিয়ে দেয়, যে যার মতন লিঙ্কে ঢুকে সব কন্টেন্ট দেখে তারপর হয়তো নিজের ড্রাইভে সেভ করে দিল বা আরেকটা গুগল ড্রাইভ করে যাতে অন্য মানুষ দেখতে পারে। সো উই হ্যাভ টু স্টপ দ্যাট ফ্রম হ্যাপেনিং। কন্টেন্টটা আগে সরিয়ে নিতে হবে পাবলিক ইন্টারফেস থেকে, তারপর আমরা উই গেট ইনটু আ মোর ডিটেইলড ইনভেস্টিগেশন যে কারা কারা দায়ী, যে কারা কারা এটা এক হাত থেকে আরেক হাতে গেল, আরেক হাত থেকে আরেক হাতে গেল, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ট্রান্সমিশন অফ দি সেক্সুয়ালি এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট, ওনাদের আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে ট্র্যাক করা যায়। আর আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে রিফাত স্যার যেটা বললো, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটা আসলে ইট ইজ আ ডাবল এজড সোর্ড। ইট হ্যাজ ইটস অ্যাডভান্টেজেস, ইট হ্যাজ ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। কারণ আমরা জানি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে টুইটার, তারপর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এসব বিভিন্ন যে সামাজিক মাধ্যম আছে, ওই সামাজিক মাধ্যমে চাইল্ড পর্নোগ্রাফি কিন্তু ট্রেস করা হ্যাজ বিন আ লট মোর ইফেক্টিভ। AI has been used for tracing instances of child pornography and blocking it instantly. So in that case, we can use AI as a tool. যে কারা কারা সেক্সুয়ালি এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট প্রচার করছে, হাউ ক্যান উই ট্রেস ইট ডাউন? উই ক্যান ইউজ AI to look for that content faster, because AI can be a lot faster than human brains. But AI এর মাধ্যমে স্যার যেটা বললেন যে এই যে ধরেন ডিপ ফেক তৈরি করা, যে রিয়েলিস্টিক ফেক ছবি তৈরি করা, যেটা it might be sexually suggestive, it might be sexually explicit, right? So is there enough research being done about AI? Is the Law Commission prepared to or does the Law Commission have adequate resources or adequate funding for research and development যাতে তারা যুগ উপযোগী একটা আইন প্রণয়ন করতে পারে? I think one thing that the Law Commission has is kind of lacking in, and Law Commission এর দোষ দিয়ে লাভ নেই, because they are severely understaffed.
I think the Law Commission needs more human resources. I think the Law Commission needs more monetary resources so that they can undergo much greater research and development. কারণ আমরা এখন কথা আলোচনা করছি সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2023 নিয়ে, এর যে which has repealed the Digital Security Act 2018। এই যে 2018 থেকে 2023-এর মধ্যে আমরা যদি দুইটা আইন আমরা যদি তুলনা করে দেখি, আমরা অ্যাস্থেটিক চেঞ্জেস বা খুবই খুবই সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া we will find no changes। খুবই সামান্য পরিবর্তন যেটা হয়তো আসলে রিয়েলিস্টিকলি বা প্র্যাকটিক্যালি কোনো ইফেক্ট থাকতেছে না। সো এই যে ধরেন এই 5 বছর ওয়াজ অ্যান অপরচুনিটি, আমরা যেহেতু আইন প্রণয়ন করছি, আমরা যেহেতু বিল পাস করাচ্ছি, আমরা যেহেতু উই আর enacting acts of parliament, এই 5 বছরে what do we have to show for? What are the changes that were implemented from the Digital Security Act 2018 up till the Cyber Security Act 2023? আমরা কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাকিং এর আমরা প্রক্রিয়া আইনে ঢুকাতে পারতাম, আমরা অ্যানোনিমিটি মানে অ্যানোনিমাস কমপ্লেইন্টস এর প্রক্রিয়া আমরা আইনে ঢুকাতে পারতাম, আমরা ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনের জন্য আরো কিছু মানে আরো কিছু সফিস্টিকেটেড সেকশনস আমরা অ্যাড করতে পারতাম, রাইট? আমরা হ্যাকিং, স্যার বললো যে হ্যাকিং এর ডেফিনিশনটা ইজ ওভারলি ব্রড, ইটস ওভারলি ভেগ। আমরা হ্যাকিং এর জন্য আরো sophisticated বা আরো more precise definition আমরা করতে পারতাম, right? So that is something, and one thing that we must do is we have to look at the law of other jurisdictions। যেরকম পাকিস্তানে আমরা যদি দেখি, পাকিস্তানে যে the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, ওনাদের কিন্তু স্টকিং বা হ্যারাসমেন্টের জন্য আলাদা একটা প্রভিশন আছে। And this is something which is not provided for in any of the Bangladeshi legislation. Penal code হয়তো আমরা কোনোভাবে এটা বের করে নিতে পারবো, কিন্তু এই যে ধরেন হ্যারাসমেন্ট, যে আমি কোনোভাবে কেউ কোনোভাবে আমার নাম্বার পেয়ে গেল, আমার ফোন নাম্বার বা আমার ইমেল অ্যাড্রেস পেয়ে গেল, আমাকে বারবার স্টক করছে বা আমাকে বারবার হ্যারাস করছে, বিভিন্ন ফেক আইডি খুলে আমাকে হ্যারাস করছে, রাইট? সো হোয়াট হ্যাজ দ্য বাংলাদেশি legislation, how has it changed to adapt to this? 2018 থেকে 2023 how has it changed to adapt to the emergence of artificial intelligence? So these are questions I think which must be addressed. Thank you very much, Sivat sir. এই পয়েন্টে আমি একটু ইনাম ভাইয়াকে এই ডিসকাশনের মধ্যে আনতে চাবো, কারণ তার একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট অ্যাড করা আছে। ইনাম ভাইয়া, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ কর্ণিয়া। সো আলোচনাটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সুন্দর ছিল। আই থিঙ্ক আরো অনেক বেশি সময় দরকার ছিল আমাদের, তাহলে হয়তো আমরা অনেক কিছু আরো জানতে পারতাম। সো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে আমাদের আইসিটি ডিভিশনের একটা গাইডলাইন আছে, ন্যাশনাল ফরেন্সিক ল্যাব গাইড, 2023-এর দিকে এটা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সো গাইডলাইনটা মেইনলি হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, সম্ভবত সেকশন 10 থেকে হচ্ছে এটাকে রেফার করা হয়েছিল এবং পরে এটাকে একটা আলাদা গাইডলাইন হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছিল। তো আমি ওটা দেখছিলাম এবং ওইখানে যারা ম্যান পাওয়ার হিসেবে কাজ করবে সেইটার একটা লিস্ট দেওয়া ছিল। তো প্রায় 20 থেকে 23 জনের মতো হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে অনেক মানুষজন থাকবে। ইন্টারেস্টিংলি সেখানে লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কাউকে রাখা হয়, মানে গাইডলাইনে হচ্ছে উল্লেখ করা আছে যে প্রমোশনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি থাকবে, এডুকেশন রিকোয়ারমেন্ট কি থাকবে। সবাই হচ্ছে মোস্টলি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা কম্পিউটার সায়েন্স এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সবাইকে রিক্রুট করা হবে। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিংলি যে মানে ফরেন্সিকের সাথে হচ্ছে লিগাল এন্ড এথিক্স এর একটা বেশ ভালো সম্পর্ক আছে, মানে আমরা আলোচনা থেকে এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু ওইখানে হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কাউকে নেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় যে এখানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটা কাজ করার সুযোগ আছে, কারণ এথিক্স, ফিলোসফি এন্ড ল এই জিনিসটাকে এখন ইন্টিগ্রেট করার একটা সময় এসেছে। আমরা হয়তো এতদিন মানে জিনিসটাকে অনেক সেপারেটলি চিন্তা করতাম, বাট এখন আসলে যদি আমরা বাইরের দিকে তাকাই, মানে অন্যান্য দেশের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখবো যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে যখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হয় সেখানে হচ্ছে এথিক্যাল এন্ড ফিলোসফিক্যাল জিনিসটাকে আসলে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশে আমি যতটুকু সিলেবাস দেখেছি সেখানে এইটা আসলে খুব একটা বেশি হাইলাইট করা হয় না, যে এথিক্যাল স্টাডিজটা মানে এথিক্যাল বা ফিলোসফিক্যাল স্টাডিজটা আমরা কেন করবো, এই কোয়েশ্চেনটা সবাই করে। আমার কাছে মনে হয় যে ইভেন মানে এই জিনিসটা হচ্ছে সামনে আরো বেশি বাড়বে, মানে এথিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো সবসময় আসবে। তো ওই এথিক্যাল কনজাম্পশনসটা আমাদেরকে আসলে চিন্তা করতে হবে। আমার মনে হয় যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হোক কিংবা এই ফরেন্সিক যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো আমরা হচ্ছে তৈরি করছি গভর্নমেন্টের সাইড থেকে, সেখানে এই ধরনের বিষয়গুলোকে যত বেশি পারা যায় হাইলাইট করা উচিত। সিফা স্যার একটা পয়েন্ট বলছিলেন যে
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে হচ্ছে কিভাবে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া গুলো হচ্ছে এ ধরনের ট্র্যাকিং গুলা করে থাকে। তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল যে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম তারা আসলে কিভাবে মানে এখন মেটা হয়ে গেছে দুটো কোম্পানি। তো তারা কিভাবে এই ধরনের ট্র্যাকিং গুলা করছিল এইটার একটা মেথড তারা হচ্ছে মানে অনেকদিন ধরে চিন্তা করছিল যে আসলে কিভাবে এই কাজটা করা যায়। তো তখন তারা হচ্ছে আহ, আবিষ্কার করলো, মানে আবিষ্কার বলবো না, মানে তারা হচ্ছে একটা নতুন মেথড এখানে বের করলো যে তারা খেয়াল করলো যে যেসব পেজে এই ধরনের এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট গুলো থাকে সেই পেজে হচ্ছে মানুষ তার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টটা খুব একটা বেশি দিতে চায়, তো পেজটা হচ্ছে লাইক বা ফলো করে না। কিন্তু ঠিকই পেজে প্রচুর ট্রাফিক আছে, মানে মানুষজন সেখানে যাচ্ছে রেগুলারলি। তো তারা হচ্ছে ওইটাকে ট্র্যাক করলো যে কোথায় কোন কোন পেজে বেশি ট্রাফিকিং হচ্ছে, মানে মানুষ যাচ্ছে বেশি কিন্তু পেজের লাইকটা খুবই কম, হয়তো মাত্র 10টা লাইক আছে, 5টা লাইক আছে। তো তখন তারা এই পেজগুলোকে ট্র্যাক করলো এবং সেই পেজগুলোকে হচ্ছে ডাউন করে। তো এটা হচ্ছে মানে ফেসবুক এবং মানে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল যে তারা এইভাবে পুরো জিনিসটাকে সেটেল করার চেষ্টা করেছিল। তো এ ধরনের নতুন টেকনোলজি, মানে টেকনোলজি যত আসবে তখন আমাদের ভালো দিকটা আমরা যেমন পাবো, একই সাথে খারাপ দিকগুলোও থাকবে। তো আমি জাস্ট এই পয়েন্টটাকে আসলে অ্যাড করার চিন্তা করছিলাম যে এখানে আমাদের এথিক্যাল স্টাডিজটাকে আসলে আমরা কিভাবে আম, আমাদের শিক্ষার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার থ্যাংক একটা ইউ। পয়েন্ট অ্যাড করার ছিল কর্নিয়া, যদি সময় থাকে। জি 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 জি। খুব অদ্ভুত একটা বিষয় হচ্ছে কি, ওই যে সরিষার মধ্যে ভূতের মতো অনেকটা, যে আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমেরই একটা ব্যাপারের নাম হচ্ছে বার্ডেন অফ প্রুফ। তো যখন কেউ সাইবার ক্রাইমের হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছে, অর্থাৎ সে বাদী, বাদীকেই কিন্তু প্রমাণ করতে হবে যে অপরাধী নির্দিষ্ট অপরাধটা করেছে। এখন এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা কিছু আইডি চিনি যে এই আইডিটা প্রচার করেছে। এখন সেই আইডির ইউজার কে, বা তার বর্তমানে কে সেখান থেকে বসে সেই আইডিটা ইউজ করেছে, এটা কিন্তু হিউম্যানলি পসিবল না টু প্রুফ। কিন্তু এই যে সামান্য সামান্য এই জায়গাগুলোর কারণে কিন্তু মামলাগুলো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। যে সাপোজ বলবে হ্যাঁ এই আইডিটা থেকে হয়েছে, কিন্তু এই আইডি তো অমুক চালায় না। তো এই জায়গা থেকে আসলে বার্ডেন অফ প্রুফের যদি কিছুটা বার্ডেন, মানে আমি হ্যারাসড হচ্ছি ইটসেলফ, এইটা প্রুফ করলেও তো অনেক কিছু হতে পারতো। মানে এটা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমেরই পুরোটাই আসলে গুণ বলি বা দোষ বলি তাই। তো আসলে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে কিছুটা দায় যদি অপর পক্ষকেও দেওয়া যায়, যে সে যেটা ক্লেম করবে, অন দ্য আদার হ্যান্ড তাকেও যদি সেটা প্রুফের জন্য কোনো প্রমাণ করতে হয়, তাহলে বোধহয় আর একটু সুবিধা হবে এই ব্যাপারগুলোতে পৌঁছানোর জন্য। কারণ অনেক সময় আমাদের কাছে কিন্তু ক্রিমিনালের আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ থাকে না। আমরা কোনো আইপি অ্যাড্রেস জানি বা হয়তো কোনো ফেসবুক আইডি জানি, কিন্তু আলটিমেটলি সেই আইডি ইউজারদেরকে যে খুঁজে বের করার ব্যাপার, আমি আগেই বলেছি যে ফরেনসিকে কিন্তু এইটার খুব বড় একটা লেকিংস আছে। আর যদি ফরেনসিক থেকে কাউকে আইডেন্টিফাইও করে, তাহলে কোর্টের একটা ম্যানার আছে, আপনারা জেনে থাকবেন, ফার্স্টেই আসলে জিজ্ঞাসা করা হয় বাদীকে যে আপনি অ্যাকিউজকে চেনেন কিনা। এখন হতেছে হ্যাঁ বললেও মিথ্যা বলা হবে, না বললেও মিথ্যা বলা হবে। না বললে তো কেস শেষ, চেনেনি না তাহলে মামলা করলেন কি করে? আর হ্যাঁ বললে আসলে আপনি চিনলেন কি করে, কারণ এটা তো একটা ফেসবুক আইডি ছিল, নট দ্যাট পার্সন। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইটস আ গ্যাপ। জাস্ট এটুকুই বলার ছিল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। আমি আসলে একটা শেষ প্রশ্ন, ওপেন প্রশ্ন করব সব প্যানেলিস্টদের কাছে, বলে জিনিসটা শেষ করে দিব। এর মধ্যে যদি কারো কোনো, আমাদের ভিউয়ারদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারা করতে পারে। তবে শেষের দিকে যেহেতু চলে এসেছি, এই প্রশ্নটা আমি তিনজনের কাছে করব যে আহ, অনেক সময় এরকম থাকে যে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া পেজে যেরকম ক্রাশ কনফেশন পেজ গুলো থাকে, অনেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি গ্রুপস, কিছু গ্রুপস মিলে ক্রাশ কনফেশনস পেজ গুলো খুলে, এবং সেই জায়গাটায় আহ ওই যে না জিজ্ঞেস করে ছবি ডাউনলোড করে পেজে সাবমিট করে দেয়া, বা কিছু একটা ওই ধরনের কিছু একটা করা যায়, নন কনসেনচুয়ালি কিছু ইমেজ শেয়ার করা। তো এই জিনিসগুলো তো পেজ অ্যাডমিনরা হার্মফুল হিসেবে টার্ম টার্ম করছে না, তাহলে সেই জায়গাটা থেকে আমরা মানে আপনাদের পার্সপেক্টিভটা একটু জানতে চাইবো, যে ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে আমাদের কি ধরনের লিগ্যাল পয়েন্টসে ফোকাস করা উচিত। কর্ণে, আমি যেহেতু ছোট করে একটু অ্যাড্রেস করি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে যে, যদিও এটা বলা আছে ডিফেন্স হিসেবে, যে কেউ যদি এটা প্রমাণ করতে পারে যে সে রিজনেবল এফর্ট দিয়েছিল, অথবা সে তার অজান্তে
এরকম কোনো কিছু শেয়ার হয়েছে যেটা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টের কোনো ধরনের সেকশনসকে ইনফ্রিঞ্জ করে, তখন কিন্তু সে ডিফেন্স পেয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরনের পেজ যারা অপারেট করে বা এটার পেছনে যারা আছে, তাদের কিন্তু এটা স্ট্যাবলিশ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হবে যে কোনো একটা পোস্ট বা কোনো ধরনের একটা এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট, বা শুধু এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট না, নন কনসেনশুয়াল কারো একজনের ইমেজ যে একটা ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করা হচ্ছে, তার কিন্তু অজান্তে ব্যাপারটা হচ্ছে। কারণ গ্রুপের অ্যাডমিন থাকছে, সেখানে মডারেটর থাকছে, কিছু কিছু গ্রুপে আপনার পোস্ট অ্যাপ্রুভ করার প্রয়োজন পড়ছে, কিছু গ্রুপে তারা মডারেটর তো এমনি থাকছে না, বিকজ দে ক্যান মডারেট ইট, দে ক্যান ডিলিট ইট, they can stop people from posting, they can remove people. So they automatically are infringing the sections of Cybersecurity Act by allowing such posts to be made. So offense কিন্তু তাদের অজান্তেই হয়ে যাচ্ছে। আর ডিজিটাল লিটারেসির কথা যেটা বললেন, এই জিনিসগুলো তো আসলে অফেন্স আকারে শুধুমাত্র আইনের মধ্যে থাকলেই ব্যাপারটা এরকম হবে না। যতটা এটা স্প্রেড করা যায়, এটার দায়িত্ব সবার হাতেই। এটার দায়িত্বটা অফকোর্স আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির হাতে সবচেয়ে বেশি, বাট তারপরেও আমাদের যত ধরনের সাইবার সিকিউরিটি সেল আছে, আমাদের অ্যাওয়ারনেস নিজেদের মাধ্যমে সব লেভেলে সবভাবে এটা ছড়ানো ছাড়া আসলে কোনো অল্টারনেটিভ টু ইট আনফরচুনেটলি। থ্যাংক ইউ স্যার। সিফাত স্যার যদি একটু অ্যাড করতেন, তারপরে পুনম ম্যাম, তারপরে আমরা আর কি র্যাপ করি। I completely agree with Rifat sir. I think এটা আসলে ডিজিটাল লিটারেসি, ইটস নট অনলি ফ্রম আ লিগাল পয়েন্ট অফ ভিউ। আমাদের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হয়তো কর্মসংস্থায়, ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়ার্ক প্লেস, আমাদের ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে উই নিড টু স্টার্ট ডিসকাশনস। এন্ড শুধুমাত্র ডিজিটাল লিটারেসি যে আমার অধিকার কি তা না, কিন্তু আমি যদি কোনো, আমার অজান্তে আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, তাহলে তার রিপারকাশন কি হতে পারে এটা আমাদের জানা উচিত। কারণ আমরা অনেকে হয়তো অজান্তে হয়তো কোনোভাবে অপরাধ করে ফেলেছে, যেটা উনি জানতো না যে এটা আইনি অপরাধ। আরেকটা হচ্ছে যে উই নিড মোর ডিসকাশনস ইন রিলেশন টু প্রাইভেসি। এটা বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে যে প্রাইভেসির যে একটা কনসেপ্ট এবং হাউ প্রাইভেসি শুড বি প্রোটেক্টেড অনলাইন is something that should be discussed and something that should be ingrained in the youth of the nation. এটা আই থিঙ্ক, এই যে প্রাইভেসি যে কনসেপ্টটা এবং প্রাইভেসি কিভাবে লঙ্ঘন হতে পারে, আমার কিভাবে আপত্তিকর ভাবে আমার প্রাইভেসি লঙ্ঘন হতে পারে, হাউ দ্যাট ক্যান লিড টু ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি, এই এডুকেশনটা along with sex education is missing in the country. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। পুনম ম্যাম যদি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আসলে দুইটা বিষয় আছে। একটা আমরা নিজেরাই বলি যে ইগনোরেন্স অফ ল ইজ অফ নো এক্সকিউজ, মানে আমি আসলে আইন জানি না, এটা কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না। এটা আমাদের ম্যাক্সিম বলে আর কি। কিন্তু তারপরেও সত্যিকার অর্থে যে এমন অনেক আইনই হয়ে থাকে, সেগুলো প্রচারণার অভাবে আমরা সত্যিই জানি না যে টু হোয়াট এক্সটেন্ট আমরা গেলে সেটাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এখন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা নর্মাল একটা জিনিস দেখেন, বুলিংকে কিন্তু আমরা অনেক সময় অপরাধ হিসেবে বুঝি না, বাট এটা যে আসলে একটা অফেন্স, সেইটা একমাত্র আমরা জানতে পারবো যদি সেটার প্রচারণা হয়। ঠিক সেই জায়গা থেকে প্রথমে শুরুতে রিফাত স্যার একটা জিনিস বলেছিলেন যে আসলে খুব ছোট থেকেই যদি পাঠ্যপুস্তকে ইনক্লুড করা যায় যে কতটুকু পর্যন্ত আমার অধিকার আর কতটুকু পর্যন্ত আমার দায়িত্ব, বা খুব স্পেসিফিক্যালি যদি কিছু ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় আসলে অনেক ভালো হয়। কারণ ডিজিটাল লিটারেসি তো আসলে ডিফারেন্ট জিনিস, কিন্তু ইথিক্যাল ইউজ অফ ডিজিটাল স্পেসেস, যদি ইথিক্যাল জায়গাগুলো আমরা দেখাইতে পারি বা প্রাইভেট স্পেসের জায়গাগুলো যদি আমরা আরেকটু স্ট্রংলি বোঝাতে পারি, তাহলে বোধহয় ইট উইল বি মোর ইফেক্টিভ। তবে ব্যাপারটা ওখানেই যে আহ আমি আসলে জানি কিনা, তো সেই জানানোর দায়িত্বও আসলে আমাদের সোসাইটির বা আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির, যে যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছে তাদের কাছে এতটুকু জানানো যে এই প্ল্যাটফর্ম টু এই এক্সটেন্ট ব্যবহার করা উচিত, এর বাইরে গেলে এটা তোমার জন্য অফেন্স হিসেবে বিবেচনা হবে এবং তার জন্য পানিশমেন্টের ব্যবস্থাও আছে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে কিছুটা প্রচারণার প্রয়োজন আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। আসলে আমরা অনেক ভালো, অনেক ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশন করছিলাম। আসলে এটা আসলে এতই একটা বড় একটা ইস্যু যে 1.5 ঘন্টার মধ্যে এই ডিসকাশনটাকে সীমাবদ্ধ করাটা খুবই
ডিফিকাল্ট। তো আসলে তাও এখন যেহেতু হয়ে গেছে, কথাবার্তা হয়ে গেছে, তো আমাদের শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। ফেসবুকে লাইভ দেখতে পাচ্ছি যে তেমন কারো কোনো প্রশ্ন নেই। তো আমরা এখন হয়তো ওয়েবিনারটাকে শেষ করতে পারি। তার আগে আমি একটু ছোট্ট করে বলে দিতে চাই যে রিফাত স্যার আমাদের এই ওয়েবিনারের মধ্যে আমাদের এই সাইবার সিকিউরিটি, নন কনসেনসুয়াল ইমেজ শেয়ারিং এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আহ আলোচনা করেছেন। পুনাম ম্যাম আলোচনা করেছেন ভিকটিমের যে পার্সপেক্টিভ এইসব নিয়ে, এবং সিফাত স্যার ইন্টারন্যাশনাল কোরিলেশন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তো আপনাদের তিনজনকে, রিফাত স্যার, সিফাত স্যার, পুনাম ম্যাম, আপনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই ওয়াইপিএফ এর পক্ষ থেকে, এলআরজি টিমের পক্ষ থেকে, যে আপনারা আপনাদের অত্যন্ত ব্যস্ত স্কেজুলের মাঝখান থেকেও আমাদের জন্য একটু সময় বের করে নিয়েছেন, যে আপনারা এই ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করেছেন এবং আপনাদের খুব ইনসাইটফুল কিছু কথাবার্তা আপনারা বলেছেন। এত এঙ্গেজিং একটা ডিসকাশন ছিল যে আমরা একটা সময় we lost track of time as well. So thank you very much, sirs and ma'am, for participating. Uh, if you would have something to add, otherwise আমরা ওয়েবিনারটা শেষ। Thank you very much, Farnia. Thank you very much, Madam Sifat. It's a wonderful session. Thank you. Thank you, Cornea, for having us. Thank you, YPF, and thank you, Rifat sir and Poonam madam. You've been a wonderful panel for me to speak for. আমার পক্ষ থেকেও সকলের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে খুব দারুণ একটা আলোচনা হয়েছে, যেখান থেকে আমি মনে করেছি যে আমি নিজেও এনরিচড হয়েছি। তো দ্যাটস ওয়াই থ্যাংক ইউ YPF, থ্যাংক ইউ কর্নিয়া, এন্ড থ্যাংক ইউ সিফাত স্যার এন্ড রিফাত স্যার। হোপ টু মিট ইউ ইন ফিউচার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করি আমাদের ভিউয়াররা এখান থেকে একটু হলেও কিছু না কিছু শিখতে পেরেছে, জানতে পেরেছে, এবং এই এখান থেকে নেওয়া জ্ঞানটা আসলে কোনো না কোনো জায়গায় আমরা কোনো না কোনো ভাবে আমাদের রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এই আশাটা নিয়ে আজকের ডিসকাশনটা এখানেই আমরা ইতি টানছি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য একটা ওয়েবিনারে, অন্য একটা সিমিলার ডিসকাশন বা ডিফারেন্ট ডিসকাশন নিয়ে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।